I greet every one of you in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. మన ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శక్తిగల నామములో మీ అందరికీ శుభాలు తెలుపుతూ ఉన్నాను. This is the day that the Lord has made, therefore we rejoice and glad in it. ఇది ప్రభు మన కొరకు చేసిన దినము గనుక ఈ దినమున మనం ఉత్సహించి సంతోషించాలి. Actually we are belongs to yesterday. నిన్నటి దినానికి చెందిన వారం మనందరం. But God is so good, because of his grace still we are alive. దేవుడు చాలా మంచివాడు. ఆయన కృపను బట్టి ఇంకను మనం సజీవులుగా నిలిచి ఉన్నాం. From the depth of my heart, first of all I would like to thank unto God, thank unto the Holy Spirit who has brought me and brought us here to share the word of God, and not only to share the word of God, to have fellowship with the men of God and women of God in this precious town Utnur. ఉట్నూరు ప్రాంతములో ఉన్నటువంటి దేవుని సేవకులు సేవకురాండ్రతోటి నేను సహవాసం చేయటానికి, దేవుని వాక్యం పంచుకోవటానికి దేవుడు నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినటువంటి దేవాతి దేవునికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. And also I am very much thankful to Pastor Daniel Garu, who is in our midst, who has given this place and opportunity to share the word of God in his church. ఈ సంఘములో దేవుని వాక్యం పంచుకోవడానికి దేవుడు దానియేల్ గారి ద్వారా ఈ యొక్క స్థలమును మనకి ఇచ్చారు. ఆయనకును ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. This is my second visit to this place. ఈ స్థలానికి నేను రెండవసారి రావటం. And first time when I came here we had a pre-Christmas celebrations. మొదటిసారిగా నేను వచ్చినప్పుడు ప్రీ క్రిస్మస్ ఆరాధన మేము కలిగి ఉంటున్నాం. And also I am very much thankful and grateful to my spiritual son, my precious beloved brother Pastor Moses Garu, who is in our midst. మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి పాస్టర్ మోజెస్ గారు మా ఆత్మీయ కుమారుడు. ఆయన బట్టి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. Amen. ఆమేన్. And also I am very much appreciate who is our most dear beloved pastor and Joshua's father-in-law. పాస్టర్ జాషువా యొక్క మామగారు అయినటువంటి పాస్టర్ గారు మన మధ్యలో ఉండడం కూడా మాకు ఎంతో సంతోషకరం. And also I am thanking the Lord for my precious brother, younger brother, Pastor John Pettin, who is on a midst to translate this afternoon. ఈ మధ్యాహ్న కాలంలో తర్జుమా చేయడానికి మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి మా సహోదరుని జాన్ పెటన్ బట్టిని కూడా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. He is not only pastor, he is dean of our Agape Calvary Bible College. ఆయన పాస్టర్ మాత్రమే కాదు, అగాపే బైబిల్ కాలేజీలో ఆయన డీన్ గాను ఉంటున్నారు. And this morning I am very much happy and excited to have my precious son Sudhir Daniel. అమూల్యమైన కుమారుడు సుధీర్ డానియల్ ఉండడం కూడా నాకు ఎంతో సంతోషకరం. Amen. ఆమేన్. So let us glorify the name of the Lord. అందరము కలిసి ప్రభు నామమును మహింపరుద్దాం. What I believe this morning, though we have gathered here as a few people, I believe in my spirit that the presence of God is very strong and stronger. ఈ యొక్క స్థలములో మనం కొద్ది మందిగా కూడుకొని ఉన్నప్పటికీ దేవుని యొక్క ఆత్మ బలముగా ఉన్నారని నేను నమ్ముతున్నాను. You know what happened while singing and worship is going on, I was waiting in the presence of God to give you the accurate message. ఈ యొక్క ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన జరుగుతూ ఉండగా దేవుని సన్నిధిలో వేచి ఉంటున్నాను, సరైనటువంటి సందేశం ఇవ్వాలి ప్రభువా అని. I was going through, two messages. రెండు సందేశాలను నేను సిద్ధపడి ఉన్నాను. And finally చివరిగా I got third message. మూడవ సందేశమును దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. Lord, he has spoke to me to share this particular message. ఈ యొక్క సందేశమును మీతో పంచుకోవడానికి దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు. I said, okay Lord, I said. నేను చెప్పాను, నిజమే, ఓ సరే ప్రభువా. And I have been serving the Lord more than 40 years. 40 సంవత్సరాలకు పైబడి నేను ప్రభు సేవ చేస్తున్నాను. Lord took me to the 22 countries in this world. ఈ లోకములో ఉన్న 22 దేశాలకు దేవుడు నన్ను తీసుకెళ్ళాడు. But wherever I go, I used to wait in the presence of God to share the accurate message. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరైనటువంటి సందేశం ఇవ్వడానికి దేవుని సన్నిధిలో వేచి ఉంటాను. It's not that whatever I want to speak, whatever I would like to speak. Always I would like to hear the word of God, what God wants to speak to us. నాకేది ఇష్టమైనదో నేనేది చెప్పాలనుకున్నానో అది చెప్పడం కాదు, కానీ దేవుడు ఏ సందేశమును మనకిస్తున్నాడో, ఏ సందేశం ద్వారా మనతో మాట్లాడతాడో దానిని చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాను. This pastors and leaders meeting is only like it's a sample meeting. ఈ యొక్క నాయకులు కాపరుల యొక్క కూటం అనేటువంటిది ఇది శాంపుల్ మాత్రమే. It's let me tell you like this, it's like a introduction meeting. ఇది ఉపోద్ఘాత భరితమైనటువంటి ఒక కూటం. In coming forth days, I don't know where God is going to arrange. We'll be having
pastors and leaders meeting from morning 10 o'clock to evening 5 o'clock. రానున్న దినాల్లో ఉదయం 10 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కాపరుల యొక్క కూడికను ఏర్పాటు చేయాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. Why? Because same thing we did in Maharashtra. ఇదే విషయాన్ని మేము మహారాష్ట్రలోనూ చేశాం. We had meeting in Mumbai. ముంబైలోనూ చేశాం ఇటువంటి కూటాలు. So almost 7 hours continuously God has given grace to share the word of God. 7 గంటల పాటు దేవుని వాక్యం పంచుకున్నట్లుగా దేవుడు కృపనిచ్చాడు. It's not me, absolutely the Spirit of God who speaks to us. నేను కాదు కానీ మనతో మాట్లాడేటువంటిది దేవుని యొక్క ఆత్మ I వింటున్నాడు. am very much bored of hearing my voice actually. నా స్వరమును వినడం నాకు బోరు I కొట్టేసింది. don't want to hear my voice. నా స్వరం నేను వినడం నాకు ఇష్టం లేదు. Whenever I come to the presence of God, నేను ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధికి వస్తూ ఉన్నాను, always I would like to hear the voice of the Holy Spirit. నేను ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క స్వరమును వినాలని Do you know ఇష్టపడుతున్నాను. when we can hear the voice of the Lord? ఎప్పుడు మనం ప్రభు యొక్క స్వరమును వినగలమో తెలుసా? When we are very sensitive in our spirit, then only we can hear the voice of the Holy Spirit. మన ఆత్మలో మనము సున్నిత మనస్సు కలిగినప్పుడే మనము దేవుని స్వరాన్ని వినగలం. Jesus said, యేసు అంటున్నాడు, John chapter 10, యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం, my sheep will hear the voice of the shepherd. నా గొర్రెలు కాపరి యొక్క స్వరమును వింటాయి అని. We are here to hear the voice of the shepherd. కాపరి యొక్క స్వరమును వినడానికి మనం ఇక్కడ ఉంటూ ఉన్నాం. In the book of Hebrews it says హెబ్రీయులకు రాసిన గ్రంథములు ఇలా ఉంటుంది about the Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును గురించి, He is only our chief shepherd. ఆయన మాత్రమే మనకు ప్రధాన కాపరి ఉంటున్నాడు. Jesus Christ is our chief shepherd. యేసుక్రీస్తు మన యొక్క ప్రధాన కాపరి. How can we hear the voice of the shepherd? ఏ విధంగా మనము కాపరి యొక్క స్వరాన్ని వినగలం? Only thing is we must have desire to hear the voice of God. దేవుని స్వరాన్ని వినాలనేటువంటి ఆశ మనకు ఉండాలి. Amen. ఆమేన్. And when we have a desire, Lord will fulfill the desires of the righteous people. మనకు ఆశ ఉన్నట్లయితే దేవుడు నీతిమంతుని ఆశ నెరవేర్చువాడై ఉంటున్నాడు. Blessed be the name of the Lord. ప్రభునామం సన్నుతింపబడును గాక. There are so many things to share in our midst. మన మధ్యలో పంచుకోవడానికి అనేక సంగతులు ఉంటున్నాయి. And regarding Pastor Moses, పాస్టర్ మోజెస్ గారిని గురించి, and Pastor Stephen, పాస్టర్ స్టీఫెన్ గారిని గురించి, and rest of the people. మిగిలిన వారందరిని గురించి. But this time, because of lack of time, I would like to go through the word of God directly. అయితే సమయం బట్టి నేరుగా దేవుని వాక్యంలోనికి వెళ్తున్నా. But in order to share one testimony regarding Pastor Moses and me. పాస్టర్ మోజెస్ గారు నా గురించి సాక్షార్థంగా ఒక చిన్న మాట చెప్పి నేను ఇది తక్కువ సమయమైన దీని ద్వారా మీకు ప్రోత్సాహకరంగా ఉండాలని నేను చెప్తున్నాను. Moses even though he was and he is a very humble person. పాస్టర్ మోజెస్ గారు ఇప్పుడును ఇంతకు మునుపు కూడా చాలా వినయ మనస్కులై ఉంటున్నారు. We know when we read about Moses in the Bible, he is a meek person and also he was very humble. బైబిల్లో మోషేను గురించి మనం చదివినప్పుడు సాత్వికుడుగాను దీన మనస్సు కలిగిన వాడుగాను ఉంటున్నాడు. And when we read Hebrews chapter 3, there it says Moses was faithful in the house of God, but Jesus was faithful upon the house. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో మనం చదివితే దేవుని ఇల్లంతటిలో మోషే నమ్మకమైన వాడు, కానీ యేసుక్రీస్తు దేవుని ఇల్లంతటి మీదను నమ్మకమైన వాడని. And we never seen Moses in the Bible. మోషేను బైబిల్లో ఉన్న మోషేను మనం ఎన్నడూ చూడలేదు. But we can see Moses, Pastor Moses in our midst. పాస్టర్ మోజెస్ గారిని మన మధ్యలో మనం చూడగలం కల్లారా. In the beginning of the ministry, పరిచర్య ప్రారంభంలో, while his brother was working in the police department, I came to know Moses through his brother. మోషే మన మధ్యలో ఉన్న మోజెస్ గారిని ఆయన అన్న ద్వారా నేను తెలుసుకోగలిగాను. At that time he was working in the welding shop. ఆ సమయంలో ఒక వెల్డింగ్ షాప్లో పనిచేస్తూ ఉన్నవారు. Like that I came to know. ఆ విధంగా తెలుసుకున్నాను. God has performed 3 miracles in his brother's family. వారి అన్నగారి కుటుంబంలో దేవుడు 3 అద్భుతాలు చేశాడు. And like that Pastor Moses he came to know me. ఆ విధంగానే పాస్టర్ మోజెస్ గారు నన్ను పరిచయం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. Do you know what happened while he was working in the welding shop? వెల్డింగ్ షాప్లో పనిచేస్తుండగా Then I understood the call of God upon this young man. ఈ యవనస్తుని మీద దేవుని పిలుపు ఉన్నట్టుగా నేను గ్రహించాను. Amen. ఆమేన్. Those days he was quite young. ఆ సమయాల్లో ఆయన చాలా యవనస్తుడు. Now also he looks very young. ఇప్పుడు కూడా యవనస్తుడిగానే ఉన్నాడు. Whether glory may Agni or not,
I don't have any problem with glory. అంగీకరించకపోయినా నాకైతే అలాగే కనిపిస్తున్నాడు. He is everlasting in person. నిత్యము యవ్వనముగా ఉంటున్నటువంటి యవ్వనస్తుడు ఆయన. And God wants to give him, many more years. God wants to give him the strength of the eagle. దేవుడు పక్షిరాజు యవ్వనం వంటి యవ్వనం ఆయనకి ఇవ్వాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. So at that time we don't have any sources for the ministry. ఆ సమయంలో పరిచర్యకు ఎటువంటి ఆధారం మాకు ఉండేది కాదు. We never search for the sources. ఆధారాల కొరకు మేము ఎన్నడూ వెతకలేదు. And whenever we want to go to the ministry, పరిచర్యకి ఎప్పుడైతే వెళ్ళాలనుకుంటామో Moses used to support me like anything. ఆయన ఎంతగానో నాకు సహకరించేవాడు. We never search for the food or clothes. బట్టల కొరకు కానీ తిండి కొరకు కానీ మేము ఎన్నడూ We వెతకం. never search for the shelter. ఈ ఉండడానికి కూడా మేము ఎన్నడూ వెతకలేదు. We never ever expect for the nice transport for traveling. ప్రయాణం కొరకు మంచి వసతి ఉండాలి అని మేము ఎన్నడూ Whenever we చూడలేదు. go for the gospel work, we used to hire the bicycle. మేము ఎప్పుడైతే స్వార్థకు వెళ్ళాలనుకుంటామో అప్పుడు మేము సైకిల్లో అద్దెకు తీసుకుని వెళ్ళేవారం. No cycle carrier, only I used to sit on the bar, cycle bar, right? అక్కడ క్యారియర్ ఉన్న సైకిల్ ఉండదు కానీ సైకిల్ బార్ మీద కూర్చునేవాడిని. And we used to travel like, sometimes I used to do the half pedal like that. కొన్నిసార్లు నేను హాఫ్ పెడల్ చేస్తూ ఉండేవాడిని. Like that we used to travel from place to place. ఆ విధంగా మేము ఒక చోట నుండి మరి ఒక చోటికి ప్రయాణం చేస్తూ From ఉన్నాం. village to village. ఒక గ్రామం నుండి మరి ఒక గ్రామానికి. Such a way we started our ministry. ఆ రీతిగా మేము మా పరిచయం And ప్రారంభించాము. not only that, when we want to go for the ministry, we used to wake up at 3 o'clock. We will be in the streets by 3:30 or 4 o'clock. మేము పరిచర్యకు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు తెల్లవారి 3 గంటలకు లేచి 3:30-4 లోపల వీధుల్లో ఉండేవాళ్ళం. Every day we used to do the street preaching. ప్రతిరోజు మేము వీధుల్లో ప్రసంగాలు చేసేవాళ్ళం. During the winter time, చలికాలంలో కూడా though it was very chill, చాలా చల్లగా ఉన్నప్పటికీ so we will be in the streets at 4 o'clock at any time. ఏదేమైనా 4 గంటలకు వీధుల్లో ఉండేవాళ్ళం. From 3 to 5:30 we will be preaching the gospel. 3 నుండి 5:30 వరకు స్వార్థను ప్రకటిస్తూ ఉండేవారు. And Pastor Moses used to carry the megaphone. పాస్టర్ మోసెస్ గారు మెగాఫోన్ మోసుకొని వెళ్ళేవారు. Such a humble ministry he started. అటువంటి వినయము కలిగినటువంటి పరిచయం ప్రారంభించారు ఆయన. Let me share one powerful testimony. ఒక శక్తివంతమైన సాక్ష్యాన్ని మీతో పంచుకుంటాను. Even those days or nowadays, devil doesn't want to allow us to preach the gospel. ఆ దినాల్లో కానీ ఈ దినాల్లో కానీ మనం స్వార్థ ప్రకటించడానికి అపవాది అనుమతించడు. And whether it may be men of God, women of God, those who are involved in the ministry just for name's sake, devil least bother about them. నామమాత్రంగా పరిచర్య చేస్తున్నటువంటి సేవకులు సేవకురాల విషయంలో అపవాదికి పెద్ద పట్టింపు లేదు. Those who want to do the ministry, those who want to involve in the ministry with the word and power, devil doesn't want to allow them. ఎవరైతే వాక్యము చేతను శక్తి చేతను పరిచర్య చేయాలనుకుంటున్నారో అటువంటి వారు పరిచర్య చేయడం అపవాదికి ఇష్టం లేదు. One day Pastor Moses and me, while we were going by bicycle, ఒక దినాన పాస్టర్ మోసెస్ గారు నేను సైకిల్లో వెళ్తూ ఉన్నాం. without any reason cycle tire got punctured. ఏ కారణం లేకుండా సైకిల్ టైర్ పంచర్ అయిపోయింది. No thrown, no nothing. రాయలేదు, ఏమీ లేవు. Suddenly tire got punctured. ఉన్నట్టుండి టైర్ పంచర్ అయింది. But somehow after that also by walk we reached that village. నడక చేత ఆ గ్రామాన్ని చేరుకున్నాం మేము. The one lady was manifested by the evil spirit. ఒక స్త్రీ దురాత్మ బట్టి ఉన్నది అక్కడ. That evil spirit was started screaming like anything. ఆ దురాత్మ గట్టిగా కేకలు వేస్తూ ఉంది అలాగా. Though I did puncture, the man of God, you came here. నేను మీకు ఈ యొక్క సైకిల్ పంచర్ చేసినా కూడా మీరు ఇక్కడికి వచ్చారా దేవుని సేవకులు? Who said like that? ఎవరు చెప్పారు అలాగా? The lady who was possessed by the evil spirit. దయ్యము చేత పీడింపబడుతున్న స్త్రీ అలా చేసి చెప్తుంది. What I want to tell you, ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే, as God knows about our life, even devil too. మన జీవితంను గురించి దేవునికి తెలిసినట్టుగా దయ్యానికి కూడా తెలుసు. Our lives are very transparent. మన జీవితాలు చాలా అందరికీ కనబడేటట్లు ఉంటున్నాయి. Don't think that devil is foolish. దయ్యము పిచ్చిదని అనుకోకండి. As God knows about us, even devil also knows about our lives. దేవునికి మన జీవితం గురించి తెలుసు, దయ్యానికి మన జీవితాన్ని గురించి తెలుసు. I can tell you thousands and thousands stories of the devils. అపవాది యొక్క కథలు కొన్ని వేలకు వేలు నేను చెప్పగలను.
What I want to tell you, ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే, when you have a desire for the Lord, ప్రభు సేవ చేయాలనే ఆశ కలిగి ఉన్నప్పుడు Lord will use His people. దేవుడు తన ప్రజలను వాడుకుంటాడు. And when He started His ministry, you know, He was working in the building shop and also involved in the ministry. Now, see the thing, Lord will never ever forget whatever we do under the sun on the earth. Bible says everything is vain, 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 vain. ఈ భూమి మీద ఆకాశము క్రింద మనము ఏమి చేసినా అది వ్యర్థమని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. But our labor in Christ, it will not be vain. అయితే క్రీస్తులో మన యొక్క ప్రయాస ఎన్నటికీ వ్యర్థం కాదు. So he started his ministry very humble, but God made him as a leader now. ఆయనను ఒక వినయ మనస్కులుగా అతడు పరిచర్య ప్రారంభించాడు, కానీ దేవుడు ఈ దినాన గొప్పగా ఆయన He ఆశీర్వదించాడు. could build the mega church in Tufran now. తుఫ్రాన్లో ఇప్పుడు ఒక మెగా చర్చ్ కట్టగలిగాడు. And God gave him beautiful family. దేవుడు ఆయనకు ఒక చక్కని కుటుంబాన్ని ఇచ్చాడు. Blessed be the name of the Lord. ప్రభునామం సన్నుతింపబడును And గాక. God bless him with the wife. దేవుడు ఆయనకు మంచి భార్యనిచ్చారు. And also God bless him with the children. పిల్లల్నిచ్చాడు. Soon he is going to receive blessing with the grandchildren. త్వరలో మనవలు మనవరాలు కూడా రాబోతున్నారు. Blessed be the name of the Lord. ప్రభునామం సన్నుతింపబడును గాక. Glory to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. So when we do something for God, దేవుని కొరకు మనం ఏదైనా చేస్తే He never forgets us. ఆయన ఎన్నడూ కూడా దాన్ని We మర్చిపోడు. have to be faithful in the Lord. మనము ప్రభువు విషయంలో It's నమ్మకత్వం not that కలిగి how much we కనబడాలి. are doing, how faithfully you are doing is very important. ఎంత చేస్తున్నామనేటువంటిది కాదు, కానీ ఎంత నమ్మకంగా చేస్తున్నామనేది దేవునికి The ఇష్టం. faithfulness, God is searching for the faithful people. దేవుడు నమ్మకమైన ప్రజల కొరకు వెతుకుతూ ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. This is the introduction of the message this afternoon. ఈ మధ్యాహ్న కాలంలో ఈ సందేశం యొక్క ఉపోద్ఘాతం ఇదై ఉంటుంది. Blessed be the name of the Lord. ప్రభునామం సన్నుతింపబడును గాక. As the Spirit of the Lord told me, let us meditate from book of Isaiah chapter 6. యెషయా గ్రంథం 6వ అధ్యాయములో నుండి మనం కొన్ని విషయాలను ధ్యానిద్దాం. I would like to share few thoughts from this scripture portion. ఈ లేఖన భాగం నుండి కొన్ని అంశాలు నేను మీతో పంచుకోవాలని The ఆశిస్తున్నాను. book of Isaiah chapter 6. యెషయా గ్రంథం 6వ అధ్యాయం. We are going to meditate this afternoon, Isaiah chapter 6 verse 1 to 8. 1 నుండి 8వ వచనం వరకు మనం ఈ మధ్యాహ్న కాలమున ధ్యానించబోతున్నాం. Amen. ఆమేన్. Each and every verse is very important. ప్రతి వచనము కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. God has called me as an evangelist, and also He called me as a Bible teacher. దేవుడు నన్ను ఒక సువార్తికునిగాను బైబుల్ బోధకునిగాను పిలిచాడు. And God has given me the prophetical ministry. దేవుడు నాకు ప్రవచనాత్మకమైన పరిచర్యను ఇచ్చాడు. Today, you know, the word is very important. ఈ దినాన వాక్యము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. God wants to honor His word above all. అన్నిటికంటే ఎక్కువగా దేవుడు తన వాక్కును ఘనపరచాలని We can do కోరుకుంటున్నాడు. nothing without His word. ఆయన వాక్యము లేకుండా మనం ఏమీ కాదండి. We can do nothing without His will. ఆయన చిత్తం లేకుండా, ఆయన వాక్యం లేకుండా మనం ఏమీ If we want to చేయలేము. do anything out of His will, we are nothing. ఆయన చిత్తమునకు బయట మనం ఏదైనా చేయాలనుకుంటే చేయలేము. So we must obey the voice of God. మనం దేవుని స్వరానికి విధేయులమై ఉండాలి. Let me read Isaiah chapter 6 verse first verse onwards. యెషయా గ్రంథం 6వ అధ్యాయం మొదటి వచనం నుండి మనం చూద్దాం. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and His train filled the temple. Above it stood a cherubims, each one had 6 wings, and 2 He covered His face, and with 2 He covered His feet, and with 2 He did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of His glory. And verse 4, and the post of His door moved, and the voice of Him and cried, and house was filled with smoke. Verse 5, and said, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and dwell in the midst of the people of unclean lips. Of mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Verse 6, there flew one of the cherubims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongues from of the altar. Verse 7,
and he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Verse 8. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. Here am I, send me. Here am I, send me. That's our message today. ఇది నన్ను మన సందేశం నేను చెప్తాను. ఈ వచనాన్ని మనం చదువుదాం. రాజైన ఉజ్జియ మృతి నొందిన సంవత్సరంన అత్యున్నత సింహాసనమందు ప్రభువు ఆసీనుడై ఉండగా నేను చూచితిని. ఆయన చొక్కాయి అంచులు దేవాలయమును నిండుకొనెను. ఆయనకు పైగా శరాపులు నిలిచి ఉండిరి. ఒక్కొక్కరికి 6 రెక్కలుండెను. ప్రతివాడును 2 రెక్కలతో తన ముఖమును రెండింటితో తన కాళ్ళను కప్పుకొనుచు 2 ఎగురుచుండెను. వారు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా పరిశుద్ధుడు, 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 సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నది అని గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతిగానములు చేయుచుండిరి. వారి కంఠ స్వరము వలన గడప కమ్ముల పునాదులు కదులుచు మందిరపు ధూపము చేత నిండగా నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడును, అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్య నివసించువాడును. నేను నశించి తిని రాజును సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవాను నేను కనులారా చూచితిని అనుకొంటిని. అప్పుడు ఆ శరాపులలో ఒకడు తాను బలిపీఠం మీద నుండి కారుతో తీసిన నిప్పును చేత పట్టుకొని నా యొద్దకు వచ్చి నా నోటికి దాన్ని తగిలించి, ఇది నీ పెదవులకు తగిలెను గనుక నీ పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తమాయను, నీ దోషము తొలగిపోయెను అనెను. అప్పుడు నేను ఎవరిని పంపెదను, మా నిమిత్తం ఎవడు పోవును అని ప్రభు సెలవీయగా వింటిని. అంతటా నేను చిత్తగించుము, నేనున్నాను, నన్ను పంపుమనగా. May the good God bless this scripture portion. ఈ లేఖన భాగాన్ని మంచి దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక. Here we read about King Uzziah. ఇక్కడ రాజైన ఉజ్జియాను గురించి మనం చదువుతాం. The amazing thing, the prophet Isaiah, he could able to receive vision from the Lord after Uzziah's death. రాజైన ఉజ్జియా మృతి నొందిన సంవత్సరమున ఈ యొక్క యెషయా దేవుని యొద్ద నుండి దర్శనమును చూడగలుగుతున్నాడు. In the time of Old Testament, when we read about major prophetical books and also minor prophetical books. పాత నిబంధన కాలంలో మనం చూస్తే పెద్ద ప్రవక్తలు, చిన్న ప్రవక్తలను వారు ఉంటూ ఉన్నారు. And Isaiah is considered as a major prophet. యెషయా పెద్ద ప్రవక్తగా పిలువబడుతూ ఉన్నాడు. Already he has written 5 chapters. ఆయన the book of Isaiah. అంతకు మునుపే యెషయా గ్రంథంలో 5 అధ్యాయాలు రాశాడు. We can see this book of Isaiah before Christ, 750 years before. క్రీస్తుకు పూర్వము 750 సంవత్సరాల క్రితము యెషయా ప్రవక్తను గురించి మనం చదవగలం. And when we go through 5 chapters, we can't find anything. 5 అధ్యాయాల గుండా మనము వెళ్ళినప్పుడు ఏమీ మనము కనుగొనలేము. And we can see something when he wrote 6th chapter of book of Isaiah. యెషయా గ్రంథం 6వ అధ్యాయంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రాముఖ్యమైన అంశాన్ని మనం చూడగలం. What's the reason he could receive vision from the Lord, real vision from the Lord after Uzziah's death? ఉజ్జియా, రాజైన ఉజ్జియా మరణము నొందిన తరువాతనే అతడు దేవుని యొద్ద నుండి దర్శనం చూడగలుగుతున్నాడు అనడానికి కారణం ఏంటి? There is some connection between prophet Isaiah and Uzziah. ప్రవక్త అయిన యెషయాకును రాజైన ఉజ్జియాకును మధ్య ఒక సంబంధం ఉంటూ ఉంది. I believe before Uzziah's death, Isaiah used to depend on Uzziah. రాజైన ఉజ్జియా మరణమునకు ముందు ప్రవక్త అయిన యెషయా ప్రతి విషయంలోనూ ఉజ్జియా మీద ఆధారపడి ఉండేవాడు. His life might have influenced by Uzziah. ఆయన జీవితం
రాజైన ఉజ్జియా చేత ప్రభావితం చేయబడి ఉండాలి. Being a prophet, his life must be influenced by the Spirit of the Lord. ఒక ప్రవక్తగా ఉండి అతని జీవితం దేవుని ఆత్మ చేత ప్రేరేపించబడి ఉండాలి. In the same manner, why we could not see the effective ministry in many years. అదే రీతిగా ఫలభరితమైనటువంటి పరిచర్యను మన జీవితాల్లో మనం అనేక సంవత్సరాలుగా ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాం? Being a pastors and leaders, we have been praying and fasting and praying, and end of the day we couldn't see any results. The reason why? మనం నాయకులుగా కాపరులుగా ఉంటున్నాం, ప్రార్థిస్తున్నాం, ప్రయాసపడుతున్నాం, కానీ ఆ యొక్క చివరికి తగినటువంటి ఫలితాలను మనం ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాం? Because directly or indirectly our lives may be influenced by someone. మన జీవితాలు ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో ఎవరి చేతనో ప్రభావితం చేయబడుతూ ఉండాలి. Is now influenced by the Spirit of the Lord, directly or indirectly, knowingly or unknowingly, our lives must be influenced by some of the things or some of the people. మనము ప్రభు ఆత్మ చేత ప్రభావితం చేయబడడానికి బదులుగా తెలుసో తెలియకనో ప్రజల యొక్క ప్రభావితం చేత మనము ప్రభావితం చేయబడి ఉంటూ ఉంటాం. Therefore the Bible says, Psalm 118 verse 8 says, it is always good thing to trust in God rather than princes. కాబట్టి 118వ కీర్తన 8వ వచనంలో మనం చూస్తే, మనుష్యులను నమ్ముట కంటే రాజులను నమ్ముట కంటే యెహోవాను నమ్ముట మేలు అని ఉంటుంది. It is always good thing to trust in God rather than believing in the people. ప్రజలను నమ్ముట కంటే దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచుట మేలు అని. What Lord is expecting in our personal life, our lives must be influenced always 24/7 only by the power of the Holy Spirit. మన జీవితాలు 24 గంటలు కూడా పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రభావితం చేయబడాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. And when we read about Hosea, we read about 2 Chronicles chapter 26. ఉజ్జియాను గురించి మనం చదవాల్సి వస్తే 2వ దినవృత్తాంతముల గ్రంథం 26వ అధ్యాయంలో మనం చదవగలం. After going home we can read about King Hosea. మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక రాజైన ఉజ్జియాను గురించి మీరు చదవండి. In the time of Old Testament we can read about two types of kings. పాత నిబంధన కాలంలో 2 రకాలైన రాజులను గురించి మనం చదవగలం. Number 1, the kings of Israel. మొదటగా ఇశ్రాయేలు రాజ్యమునకు రాజులను, and secondly the kings of Judah. రెండవదిగా యూదా రాజ్యమునకు రాజులను కనుగొనగలం. This Hosea belongs to the తెలుసు. But Acts chapter 1:8 says about the supernatural power. అయితే అపొస్తల కార్యముల గ్రంథం 1:8 చెప్తుంది ప్రకృతికి బాహ్యమైనటువంటి దేవుని శక్తిని గురించి మాట్లాడుతుంది. In Greek it says dunamis. గ్రీకులో చూసినట్లయితే ప్రకృతికి బాహ్యమైనటువంటి శక్తి. Amen. Amen. Blessed be the name of the ప్రభు Lord. నామము సన్నుతింపబడును గాక. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hosea, he started his kingship in the age of 16. ఉజ్జియా 16 సంవత్సరాల వయస్సులో తన రాజ్య పరిపాలన ప్రారంభించాడు. And he ruled over the kingdom 52 long years. 52 సంవత్సరాలు తన రాజ్య పరిపాలన చేశాడు. No king did like that. ఏ రాజు కూడా అలాగ పరిపాలించలేదు. He has got opportunity and privilege to rule the kingdom
52 long years. 52 సంవత్సరాల పాటు యూదా రాజ్యం ఏలడానికి అతనికి అవకాశం దేవుడు ఇచ్చాడు. He became a king in the age of 16. 16 సంవత్సరాల వయసులో రాజు అయ్యాడు. What a privilege it is. Young people, please listen. యవనస్తులారా వినండి, ఎంత గొప్ప ధన్యత ఉంటుంది ఇది. He became king in the age of 16 years. 16 సంవత్సరాల వయసులో రాజు అయ్యాడు ఆయన. How long he ruled the kingdom? ఎంతకాలం ఆయన రాజ్య పరిపాలన చేశాడు? And 52 long years. 52 సంవత్సరాలు చేశాడు ఆయన. What a blessed thing it is. ఎంత గొప్ప ధన్యత అది. And while he was king, ఆయన రాజుగా ఉండగా, and he is supposed to do the only kingship. ఆయన రాజ్య పరిపాలన మాత్రమే చేయాలి. God did not call him as a priest. అతన్ని యాజకుడుగా దేవుడు పిలవలేదు. God did not call him as a prophet. అతన్ని ప్రవక్తగా దేవుడు పిలవలేదు. Therefore the Bible says, కాబట్టి బైబిల్ సెలవిస్తుంది, make sure of your calling. నీ పిలుపును గురించి జాగ్రత్తగా ఉండుము అని. Make sure of your calling. నీ పిలుపును గురించి నిశ్చయత కలిగి ఉండుము అని. And pastors and leaders, కాపర్లు నాయకులకు మీకు when God has called you as a pastor, you must be as a pastor. దేవుడు నిన్ను పాస్టర్ గా ఉండడానికి పిలిస్తే పాస్టర్ గా ఉండు. When God has called you as an evangelist, you must be as an evangelist. నిన్ను ఒక స్వార్థికునిగా దేవుడు పిలిస్తే స్వార్థికునిగా ఉండు. Sometimes you may have dual calling. కొన్నిసార్లు రెండు పిలుపులు నీకు ఉండి ఉండవచ్చు. Amen. ఆమేన్. Blessed be the name of the Lord. ప్రభునామము సన్నుతింపబడును గాక. God has called Peter as an evangelist. దేవుడు పేతురును స్వార్థికునిగా పిలిచాడు. You know what God said? దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా? Peter, I will make you as a fisherman. పేతురు నిన్ను మనుష్యులను పట్టు జాలరునిగా చేస్తానన్నాడు. I will call you, I will make you as a fisher of men. మనుష్యులను పట్టు జాలరునిగా చేస్తానన్నాడు. He has called by God as an evangelist. దేవుని చేత స్వార్థికునిగా పిలువబడ్డాడు. And finally, చివరిగా God made him as a pastor. దేవుడు అతన్ని కాపరిగా చేశాడు. And also he called as an apostle. అతన్ని అపోస్తలుడుగాను పిలుస్తున్నాడు. Sometimes, God, he may give us dual call sometimes. కొన్నిసార్లు దేవుడు 2-3 పిలుపులు కూడా ఇవ్వచ్చు. But make sure of your call. అయితే నీ పిలుపును గురించి జాగ్రత్తగా ఉండుము. When God has called us as a believer, దేవుడు మనల్ని విశ్వాసులుగా పిలిస్తే you must be as a believer. నీవు విశ్వాసిగా ఉండాలి. When God has called us as a policeman, దేవుడు నిన్ను పోలీస్ మ్యాన్ గా ఉండడానికి పిలిస్తే you must be as a policeman. నీవు ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేయాలి. When God has called you as a medical doctor or nurse, నిన్ను డాక్టర్ గాను నర్సు గాను మెడికల్ ఫీల్డ్ కి పిలిస్తే, and you must be like a nurse or doctor. నీవు నర్సు గాను డాక్టర్ గాను ఉండాలి. Amen. ఆమేన్. If policeman tries to give the injection, పోలీసు ఆయన వచ్చి ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తే లాఠీతో కొట్టినట్టే ఉంటది. లాఠీతో కొట్టినట్టే ఉంటది ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు. అవునా? Police person must be as a police. పోలీస్ వ్యక్తి పోలీస్ లాగానే ఉండాలి. Nurse must be like nurse. నర్సు లాగానే ఉండాలి. Teacher must be like a teacher. టీచర్ లాగానే ఉండాలి. Make sure of your calling. నీ పిలుపును గురించి జాగ్రత్తగా ఉండు. When he ruled the kingdom in the life of Uzziah 52 years, యెషయా ప్రవక్త కాలములో ఉజ్జియా 52 సంవత్సరాల పాటు పరిపాలన చేశాడు. Suddenly the problem is his heart filled with the pride. ఉన్నట్టుండి అతని యొక్క హృదయం గర్వముతో నింపబడింది. The pride is very dangerous thing. ఈ యొక్క గర్వం అనేటువంటిది చాలా ప్రమాదకరమైనది మనకు. Two things are very danger in the Christian life. క్రైస్తవ జీవితంలో రెండు చాలా ప్రమాదకరమైనవి. Number one is pride, second one is jealousy. ఒకటి గర్వము, రెండవది అసూయ. People, those who are born by the liquor, ఎవరైతే లిక్కర్ తాగేవారై ఉంటున్నారో, those who born by the liquor, ఎవరైతే ఈ యొక్క మందుకు అలవాటు పడి ఉంటున్నారో, and liquor, taking the liquor, no drinking habit, ఎప్పుడు కూడా మందు తాగుతూ ఉంటారు. the person, those who born by the adultery, ఎవరైతే వ్యభిచారము చేత బంధింపబడి ఉంటున్నారో, when time comes, he or she can have deliverance. సమయం వచ్చినప్పుడు అతడు లేక ఆమె విడుదల పొందగలరు. Amen. ఆమేన్. But the most dangerous thing, అయితే అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, even people, those who are involved in the ministry, ఎవరైతే పరిచర్యలో ఉంటూ ఉన్నారో, those heart is filled with the pride is very dangerous thing. వారి హృదయం గర్వము చేత నిండి ఉంటే చాలా ప్రమాదకరం అది. Pride and jealousy. ఈ యొక్క గర్వము, అసూయ. That's what happened in the life of Uzziah. ఉజ్జియా జీవితంలో అదే జరిగింది. His heart filled with the pride. అతని యొక్క హృదయం గర్వము చేత నిండి ఉన్నది. That's the reason one day he wants to bypass the priest. ఒక దినాన అతడు యాజకత్వం చేయాలనుకుంటూ వచ్చాడు. He wants to bypass the priest. యాజకుని దాటిపోవాలనుకున్నాడు. And forcibly, with the great domination, with the spirit of pride, he entered into the God's temple.
బలవంతము చేత గర్వపు ఆత్మ కలిగి అతడు దేవాలయంలోనికి ప్రవేశించాలనుకున్నాడు. All these things which I am sharing, these things are written in the 2nd Chronicles chapter 26. నేను మీతో పంచుకుంటున్న ఈ అంశములన్నీ కూడా 2వ దినవృత్తాంతముల గ్రంథములో ఉంటున్నాయి. 2nd Chronicles chapter 26 verse 18. 2వ దినవృత్తాంతముల గ్రంథం 26వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో మనం చూడగలం. Uzziah, he entered in the God's temple to put incense. ఈ ధూపము వేయడానికి దేవుని ఆలయములో ఉజ్జియా ప్రవేశించాడు. You know what consequences are? దాని యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉందో తెలుసా? My Lord, he became a leper. అతడు కుష్ఠరోగిగా మారిపోయాడు. He was attacked by the leprosy. అతనికి కుష్ఠరోగం వచ్చేసిందండి. He was attacked by the leprosy. కుష్ఠరోగం అతనికి ప్రాకింది. In the age of 16, when he became a king, what a glorious beginning. 16 సంవత్సరాల వయసులో రాజుగా మారినప్పుడు ఎంత మహిమకరమైన ఆరంభం. 52 long years he ruled over the kingdom. 52 సంవత్సరాల పాటు దీర్ఘకాలంగా ఆయన తన రాజ్యాన్ని పాలించాడు. What a glorious time is given by God. దేవుడు ఎంత మహిమకరమైనటువంటి ఆ యొక్క బిరుదునిచ్చాడు. Unnecessarily, unwantedly, he wanted to bypass the priest. అనవసరంగా అతడు యాజకత్వమును చేయాలనుకుంటూ వచ్చాడు. He became a leper. అతడు కుష్ఠరోగిగా మారాడు. You know, the Bible history says, బైబిల్ చరిత్ర చెప్తుంది, even today on the Uzziah's tomb, ఈ దినానికి కూడా ఉజ్జియా యొక్క సమాధి, there is a caption. ఆ సమాధి మీద ఒక రాత రాయబడి ఉంటుందట. King Uzziah died with leprosy. రాజైన ఉజ్జియా కుష్ఠరోగముతో మృతి నొందెను అని. What a pathetic condition. ఎంత దయనీయమైనటువంటి స్థితి అది. Only one human life is given to you and me. నీకు నాకు ఒకే ఒక జీవితం ఇవ్వబడి ఉంటుంది. We must use that life for sake of his kingdom. నీవు ఆ జీవితాన్ని ఆయన రాజ్యము నిమిత్తం ఉపయోగించాలి. Human life is very precious than any life in this world. ఈ జీవి యొక్క ప్రపంచములో అన్ని జీవుల కంటే కూడా మానవ జీవితం చాలా విలువైనది. Many times we forget all our privileges and opportunities. మనకున్న ఆధిక్యతలు, మనకున్న ధన్యతలు మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం. The work which is given by God, which is given by the Holy Spirit, we don't want to do. పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ పని మనం చేయాలనుకో. But we want to do something the person who is doing higher than us. మనకంటే పైగా ఎవరైతే చేస్తున్నారో ఆ పని చేయాలని కోరుకుంటాం. We want to imitate them actually. వారిని అనుకరించాలని చూస్తాం. Blessed be the name of the Lord. ప్రభునామం సన్నుతింపబడును గాక. All the apostle says, అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, you imitate me as I am imitating Christ Jesus. నేను క్రీస్తును అనుకరించిన రీతిగా మీరు నన్ను అనుకరించండి. You and me called by God to imitate Christ Jesus. క్రీస్తు యేసును అనుకరించడానికి నీవు నేను పిలువబడ్డాను. Amen. ఆమేన్. So our beginning is not important. మన ఆరంభం ముఖ్యం కాదు. The way how we are going to end up our life is very important. మన జీవితాన్ని మనం ఎలా ముగించబోతున్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. King Uzziah, ఉజ్జియాను చూడండి. though he ruled the kingdom 52 years, 52 సంవత్సరాలు రాజ్యమును పరిపాలించిన end of the day, చివరిగా he died with leprosy. కుష్ఠరోగముతో మృతి నొందాడు. He died with leprosy. కుష్ఠరోగముతో మృతి నొందాడు. What's the reason? కారణం ఏంటి? Just because of his pride. అతనికి ఉన్న గర్వమును బట్టి. Pride comes from the devil. గర్వం అపవాది యొద్ద నుండి వస్తుంది. Whatever pride it may be comes from the devil. ఎటువంటి గర్వమైనా అది అపవాది యొద్ద నుండినే వస్తుంది. Humbleness, meekness comes from God. సాత్వికము దేవుని యొద్ద నుండి వస్తుంది. Always we must humble ourselves. ఎల్లప్పుడూ మనల్ని మనం సాత్వికులముగా ఉంచుకొని ఉండాలి. Whether we may sing or preach or cast out the demons, whatever we may do, always we must glorify the name of the Lord. మనం పాడినా, ప్రసంగించినా, దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టినా, ఏది చేసినా ప్రభు నామమును ఘనపరచాలి. Hope we are learning some good lesson from King Uzziah. రాజైన ఉజ్జియా నుండి కొన్ని మంచి పాఠాలు మనం నేర్చుకుంటున్నామని నేను అనుకుంటున్నాను. But just because of leprosy, when King Uzziah died, రాజైన ఉజ్జియా ఈ కుష్ఠరోగంతో మృతి నొందినప్పుడు suddenly Isaiah could see the vision. ఉన్నట్టుండి యెషయా దర్శనాన్ని చూడగలుగుతున్నాడు. Being a prophet, ఒక ప్రవక్తగా ఉండి, and what I think his life might have influenced by King Uzziah. అతని జీవితం ఉజ్జియా
ఉజ్జియా చేత ప్రభావితం చేయబడి ఉండాలి. When Uzziah died, ఉజ్జియా మృతి నొందినప్పుడు and Isaiah could see the real vision. యెషయా నిజమైన దర్శనాన్ని చూడగలుగుతున్నాడు. When he saw the real vision, నీవు నిజమైన దర్శనాన్ని చూడగలిగినప్పుడు vision gives the provision. ఆ దర్శనము నీకు సమకూర్పునిస్తూ ఉంది. Vision gives the revelation. ఆ దర్శనము నీకు ప్రత్యక్షతనిస్తూ ఉంది. Blessed be the name of the ప్రభు Lord. నామము సన్నుతింపబడును గాక. And now you may be thinking, ఇప్పుడు మీరు ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు, is it possible to receive the vision every day? ప్రతిరోజు మనం దర్శనాన్ని పొందుకోగలమా? అది సాధ్యమేనా? It may not possible to receive vision every day. ప్రతిరోజు మనం దర్శనాన్ని పొందుకోవడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. And Bible tells about two kinds of visions. దైవ గ్రంథములో రెండు రకాలైన దర్శనాల గురించి మాట్లాడుతుంది. One is open vision, ఒకటి తెరవబడినటువంటి దర్శనం, and second one is inner vision. రెండవది అంతరంగ దర్శనం. Being a children of God, we must carry the inner vision every day. దేవుని పిల్లలుగా ఉంటూ మనం అనుదినము అంతరంగికమైనటువంటి దర్శనాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. I am not going deeper and deeper, let me go little fast. నేను లోతుగా వెళ్ళట్లేదు, కొంచెం వేగంగా వెళ్దాం. Amen. ఆమేన్. And we must carry the inner vision. మనము కూడా అంతరంగికమైనటువంటి దర్శనం కలిగి ఉండాలి. And here it says, ఇక్కడ చెప్పబడింది, the temple of the Lord filled with the God's glory. దేవాలయము దేవుని మహిమ చేత నిండి ఉన్నది. And the cherubims were praising the Lord, holy, 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 whole earth is filled with the God's glory. శరాపులు దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని, సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నదని గాన ప్రతిగానములతో గొప్ప స్వరంతో పాడుతూ ఉన్నారట. And his train filled the temple. ఆయన యొక్క చొక్కా ఆ దేవాలయమును నిండి ఉన్నదట. And please listen carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. And these cherubims has 6 wings. ఈ యొక్క శరాపులకు 6 రెక్కలు ఉన్నాయి. And with 2 wings they covered the face. రెండుటితోటేమో వారి యొక్క 2 రెక్కలు they covered the face. వారి యొక్క ముఖమును కప్పుకున్నాయి. And with 2 wings మరి 2 తోటి they covered all over. వారి కాళ్ళను మొత్తం అంతా కప్పేసుకున్నాయి. And with 2 wings మిగిలిన 2 తోటి and just they're flying and saying, holy, 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 God's glory, God's temple is filled with the glory. మిగిలిన 2 రెక్కలతో ఎగురుతూ దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు, సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నదని గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతిగానాలు చేస్తూ ఉన్నారట. You can have picturization how the heaven atmosphere. పరలోకములో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంటుందనేది మనము ఊహించగలం. ఇప్పుడు You know the angels, what's the reason why they have covered their faces with the wings? దేవదూతలు ఎందుకు ఆ రెక్కలతో వారి ముఖమును కప్పుకున్నారో తెలుసా? Because they could not see the God's glory directly. దేవుని యొక్క మహిమను వారు నేరుగా చూడలేరు The కాబట్టి. angels, they are being with the Yahweh 24/7, but they couldn't see the Yahweh, Elohim directly. వారు 24 గంటలు యెహోవా సన్నిధిలో ఉన్నప్పటికీ యెహోవాను ఎలోహీమును నేరుగా వారు చూడలేరు. That's the reason their faces being covered with their wings. ఆ కారణం చేతనే వారి ముఖములు వారి రెక్కల చేత కప్పబడి ఉంటున్నాయి. And some people, they used to argue like this. కొంతమంది ఇలాగా వాదిస్తూ ఉంటారు. And unless and until I see the Lord, I can't believe. కొంతమంది అంటారు, నేను ప్రభువును చూస్తే గాని నేను నమ్మను అంటారు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. See, even in the summertime, we can't see the sun rays directly. ఎండాకాలంలో సూర్యరశ్మినే నేరుగా చూడలేము. The sun is one of the word of the Lord. సూర్యుడు అనేటువంటి వాడు ప్రభువు మాట సెలవిస్తే సృజించబడ్డాడు. When Lord said let there be light, there it was. దేవుడు కలుగునుగా కంటే కలిగాడు. When we can't see the small word from the mouth of God, how can it be possible to see the Lord directly? దేవుని నోటి నుండి వచ్చిన ఆ చిన్న మాటను బట్టి కలిగిన దానినే మనం చూడలేకపోతే దేవుణ్ణి నేరుగా ఎలా చూడగలం? Here this verse tells about God's temple, which was filled with the God's glory. ఈ వచనం దేవుని మహిమ చేత నింపబడిన దేవాలయమును గురించి చెప్పబడుతుంది. Amen. ఆమేన్. And we can see the 2 kinds of temples here. 2 రకములైనటువంటి దేవాలయాలను మనం చూడగలం. One is heaven is a God's temple. మొదటిది పరలోకము దేవుని యొక్క ఆలయం. And there are so many God's dwelling places, sir.
in the Bible. దైవ గ్రంథములో దేవుడు వసించు స్థలాలు చాలా ఉంటున్నాయి. The important thing is, ముఖ్యమైనది ఏంటంటే the heaven is the temple of God. పరలోకము దేవుని యొక్క ఆలయం. And secondly, రెండవది 1 Corinthians chapter 3 verse 16. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3:16. Bible says, know ye not ye are the temple of the Holy బైబిల్ Spirit. సెలవిస్తుంది, మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని మీరు ఎరుగరా? Amen. ఆమేన్. So we are the God's chosen temple. మనము దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఆలయమై ఉన్నాం. God wants to fill our heart with his power and glory. దేవుడు మన హృదయాలను తన శక్తి మహిమతో నింపాలని కోరుకుంటున్నాడు. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We need to understand that as the seraphims, the worshiping the living God, holy, holy, holy. We need to understand the Lord whom we are worshiping is holy God. ఎప్పుడైతే శరాపులు దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని పాడుతూ ఉన్నారో, మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు పరిశుద్ధమైన దేవుడు అని. His word is holy word. ఆయన యొక్క వాక్యము పరిశుద్ధమైనది. Even his spirit is holy spirit. ఆయన ఆత్మ పరిశుద్ధ ఆత్మ ఉంటున్నారు. After going heaven, మనం పరలోకం వెళ్ళాక the heaven is holy place. పరలోకము కూడా పరిశుద్ధ స్థలము. While I was studying in Faith Center, నేను ఫెయిత్ సెంటర్లో చదువుతూ ఉండగా, and someone came and arguing with me like this. ఒకరు వచ్చి నాతో ఈ విధంగా వాదిస్తున్నారు. Brother, you used to say our God is God of compassion, God of love, God of mercy. Why can't God give us heaven without repentance? దేవుడు కనికర సంపన్నుడు, దేవుడు దయగలవాడు అని మీరు చెప్తూ వచ్చారు, కానీ పరలోకమును దేవుడు మారు మనసు లేకుండానే ఎందుకు ఇవ్వలేడు అని అడిగారు. I gave a very good example. నేను చక్కని ఉదాహరణ ఇచ్చాను. Many times I had been to Charminar. నేను అనేక మార్లు చార్మినార్కి వెళ్ళేవాడిని. Do you know what happens? ఏమైందో తెలుసా? In the Charminar place, here and we see like as if red paint is painted on the roads. రోడ్డు మీద ఎర్రటి పెయింట్ వేసి ఉంటున్నాయి. It's not actually red paint. అది ఎర్రటి పెయింట్ కాదు. People used to eat killis and they used to spit it there, here and there. జనాలు కిల్లి తినేసి అక్కడ ఉమ్మేసేవారు. If God will allow anyone, the person who eats killi, కిల్లి తినే వాడిని అందరినీ కూడా దేవుడు అనుమతిస్తే, when they go to the heaven, పరలోకం వెళ్ళాక కూడా they will spoil heaven also. పరలోకాన్ని కూడా కిల్లి తోటి పాడు చేస్తారండి. Heaven roads in the heaven will be spoiled. పరలోకమందు ఉన్నటువంటి రోడ్లు పాడైపోతాయి. That too, that heaven in the roads they are golden roads, made of gold. అందులోనూ పరలోకమందు ఉన్నటువంటి రోడ్లు బంగారముతో చేయబడినటువంటి రోడ్లు. That's the reason Lord said, "Be repent." కాబట్టి దేవుడు మారు మనసు పొందండి అని చెప్పాడు. And also Peter said, అంత మాత్రమే కాదు, పేతురు "Be అంటున్నాడు, holy as he is." ఆయన పరిశుద్ధుడై ఉన్న ప్రకారం మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుడి అని పేతురు అన్నాడు. John chapter 15 verse 2. యోహాను సువార్త 15:2. Now you are clean because of words which I have spoken unto you. నేను మీతో చెప్పిన ఈ మాటలను బట్టి మీరు ఇప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారని చెప్పాడు ఆయన. Today modern church, they do everything, they forget about the holiness. ఈ దినాన నవీన సంఘాలు అన్నీ చేస్తాయి కానీ పరిశుద్ధతను మర్చిపోతున్నారు. And modern church, they forget about holy. నవీన సంఘాలు పరిశుద్ధతనే మర్చిపోతున్నాయి. They are forgetting about holiness. పరిశుద్ధత అనేటువంటి దాన్ని మర్చిపోతున్నాయి. And almost the churches became like a church of Laodicea. సంఘాలన్నీ కూడా లవదోకియా సంఘము లాగా మారిపోతున్నాయి. Church of Laodicea means lukewarm church. లవదోకియా అనేటువంటి సంఘం ఎలాంటిది అని అంటే నులివెచ్చని సంఘం. అది It's not either hot or cold. అది వెచ్చగైనా ఉండదు, చల్లగైనా ఉండదు. Lukewarm godliness. ఈ యొక్క నులివెచ్చని దైవత్వం. Reading the Bible only. Like that only. ఏదో ఊరికి అలాగ బైబిల్ చదువుతూ They ఉంటారు. don't want to go deeper and deeper and deeper and deeper. లోతుగా వెళ్ళి చదవాలని If you అనుకోరు. ask someone to pray, ఎవరినైనా ప్రార్థన చేయమని అడిగితే they pray very simple చాలా prayer. సులువైన ప్రార్థన చేస్తారు. Just for names of prayer. ఏదో నామమాత్రపు ప్రార్థన. And Paul the apostle says, అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, I pray with the mind, I do pray with the spirit. నేను మనసుతో ప్రార్థిస్తాను, ఆత్మతో ప్రార్థిస్తాను. What it means? దాని అర్థం ఏంటి? When we pray with the mind means నేను మనసుతో ప్రార్థిస్తాను అని అంటే praying with known language. తెలిసిన భాషలో ప్రార్థిస్తున్నానని. When we pray with the spirit, ఆత్మలో ప్రార్థిస్తున్నానంటే praying with unknown language. తెలియని భాషలో I ప్రార్థిస్తున్నానని. know many Christians in many churches, so many churches,
They do not know how to pray with the mind and also with the spirit. అనేక సంఘాలు, అనేక క్రైస్తవులు నాకు తెలుసు, వారు మనసుతో ప్రార్థించడం ఎలాగో తెలియదు, ఆత్మలో ప్రార్థించడం ఎలాగో తెలియదు. Some years back, I called somebody to come forward and pray. కొన్ని సంవత్సరాల కిందట ఒకరిని ప్రార్థన చేయండి అని పిలిచాను ముందుకి. One sister came forward సహోదరి ముందుకు వచ్చి and she covered her head with a scarf. ఆమె తల ఇలాగ ముసిగేసుకొని Started praying like this. ఈ విధంగా ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టింది. And stotram, stotram, stotram. స్తోత్రం 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 Stotram, stotram, stotram. స్తోత్రం 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 అలాగే ఏడుస్తూ ఉందట. Then I said, sister, అప్పుడు చెప్పాను, I సహోదరి didn't call you to cry. నిన్ను ఏడవడానికి పిలవలే, Please pray, sister. దయచేసి ప్రార్థన చేయండి అమ్మా. Yes, brother, I will pray. కరెక్ట్, సరే బ్రదర్ నేను ప్రార్థన చేస్తాను. Again, same cry. మరలా అదే ఏడుపే. Then I called one brother. దాని తర్వాత ఒక సహోదరుని పిలిచి, Brother, please come and pray, brother. సహోదరుడా దయచేసి వచ్చి ప్రార్థన చేయన్నాను. You know how he prayed? ఆయన ఎలా ప్రార్థన చేశాడు తెలుసా? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. యేసు మీకు వందనాలు, యేసు మీకు వందనాలు అని ప్రార్థన చేశాడు. Brother, please pray, brother. నేను చెప్పాను, సహోదరుడా ప్రార్థన చేయండి అయ్యా. Yes, sir, I will pray. ఖచ్చితంగా సార్ నేను ప్రార్థన Thank చేస్తాను. you, Jesus. Thank you, Jesus. యేసు Thank you, మీకు Jesus. వందనాలు, యేసు మీకు వందనాలు. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. Again, ta 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 ta. మళ్ళా తనే. Do you know finally what I understood? నాకు అర్థమైంది ఏంటో తెలుసా? These fellows do not know how to pray with the mind, how to pray in the spirit. వీళ్ళకు మనసుతో ప్రార్థించడము తెలియదు, ఆత్మతో ప్రార్థించడము తెలియదు. There are so many words to describe in prayer. ప్రార్థనలో వర్ణించడానికి అనేక మాటలు ఉంటూ ఉన్నాయి. And before asking the Lord, you must please the Lord actually. ప్రభువును మనం అడగడానికంటే ముందు ఆయన ప్రియపరచాలి. Let me give you an example. ఒక ఉదాహరణ మీకు I have ఇస్తాను. got two granddaughters. నాకు ఇద్దరు మనవరాలు ఉన్నారు. My eldest granddaughter one day, నా పెద్ద మనవరాలు ఒక రోజున వచ్చి, she said, Tataya, Tataya? I have a surprise for you. నీ కొరకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది అని Just I was about to reach the pulpit. పుల్పిటికి వెళ్ళడానికి ముందు And she said, మనదే I got a surprise for you. నీ కొరకు నేను సర్ప్రైజ్ నా దగ్గర ఉంది. Then I asked, what is that? ఏంటమ్మా అని అడిగాను. And she opened the paper. పేపర్ తీసి She was showing me like this. ఈ విధంగా చూపిస్తుంది. And Tataya, I love you. తాతయ్య ఐ లవ్ యూ అని. She wants to please me. నన్ను ప్రియపరచాలని కోరుకుంది. And after that, దాని తర్వాత she was asking me, ఆమె అడుగుతుంది, can I have chips? చిప్స్ తినచ్చా, Can I have chocolate? చాక్లెట్ తినచ్చా. She is very smart. చాలా తెలివైంది అమ్మాయి. She didn't ask me directly chocolates and chips. చాక్లెట్స్ చిప్స్ నేరుగా అడగలే. First of all, she wrote, Tataya, I love you. తాతయ్య ఐ లవ్ యూ అని రాసింది. Our prayers must be like that. మన ప్రార్థనలు కూడా అలాగే ఉండాలి. Before entering prayer, మనం ప్రార్థనలో ప్రవేశించడానికంటే we ముందు pray with the mind. మన మనసుతో ప్రార్థన చేయడానికంటే And ముందు King of Kings and Lord of Lords. రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభువును, Lord, you are fairest of 10,000 to my. దేవా 10,000లో సుందరుడవు నీవు అని ప్రార్థించాలి. And you are glorious God. నీవు మహిమగల దేవుడవు, And you are so powerful. నీవు ఎంతో శక్తిమంతుడవు. Lord, we exalt your name. దేవా మీ నామమును What ఘనపరుస్తున్నాము. a mighty God you are, Lord. నీవెంత బలమైన దేవుడవయ్యా. You are God of heaven, Lord. నీవు God of heaven, Lord. నీవు పరలోకమందు ఉన్న దేవుడవయ్యా. Thank you, Lord, for your throne, Lord. దేవా నీ సింహాసనమును బట్టి మీకు Thank you, వందనాలు. Lord, for your compassion. నీ కనికరమును బట్టి మీకు Thank వందనాలు. you, Lord, for your glory and glorious. నీ మహిమను బట్టి మీకు వందనాలు. Thank you, Jesus. What all you have done in my life. నా జీవితంలో మీరు చేసిన వాటన్నిటిని బట్టి మీకు వందనాలు. Such a way you must praise and praise and praise Him. Praise Him. ఆ విధంగా నీవు ఆయన్ను స్తుతిస్తూ ఉండాలి. Then we can ask the Lord what all we require. దాని తర్వాత మనకేం అవసరమో అప్పుడు ప్రభువుని అడగచ్చు. That's the way of approachment. అది మనము అనుసరించాల్సిన పద్ధతి. Blessed be the name of the Lord. ప్రభు నామం సన్నుతింపబడును గాక. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. And first of all, we must possess by the holy life. మొదటగా మనం పరిశుద్ధమైన జీవితం కలిగిన వారమై ఉండాలి. Our words must be holy. మన మాటలు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. Our looks must be holy. మన చూపులు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. Our walk must be holy. మన నడవడిక పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. God is expecting holy life. మనల్ని పరిశుద్ధులుగా జీవించాలని దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు. Because no one can
inherit the kingdom of God without holiness. పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవరునూ దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకొనలేరు. Amen. ఆమేన్. When I go to South Africa, నేను సౌత్ ఆఫ్రికాకి వెళ్ళినప్పుడు, even I had been to Australia ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళాను, and Singapore సింగపూర్, and all these countries, ఈ దేశాలన్నీ కూడా when they introduce about their family, I couldn't understand their family tree. వారు వారి కుటుంబాన్ని గురించి పరిచయం చేసుకున్నప్పుడు వారి కుటుంబం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. The way how they introduce, these two children, my first wife's children. ఈమె నా భార్య, ఈ ఇద్దరు పిల్లలు నా మొదటి భార్య పిల్లలు అని అంటారు. This boy is my second wife boy. ఈ అబ్బాయి ఏమో నా రెండో భార్య కుమారుడు. Then the wife will start speaking. అప్పుడు భార్య మొదలు పెడుతుంది, This small kid is my second husband's kid. ఈ చిన్న బాబు నా రెండో భర్త బాబు. This oldest girl, ఈ అమ్మాయి పెద్దమ్మాయింది, my first husband's నా daughter. మొదటి భర్త యొక్క కుమార్తె. These small kids, ఈ చిన్న బిడ్డ my third wife's grandchildren. నా మూడవ భార్య మనవరాలు. My mind will blow. నాకు పిచ్చెక్కుద్ది. I can't ask, I cannot ask, I don't want to ask, can you come again? No. నేను Stop the story. అడగాలని అనుకోను. నేను ఆగండయ్యా, మీ కథలు మాకు వద్దని Because చెప్తాను. already roots are being spoiled. ఎందుకంటే మూలాలన్నీ పాడైపోయాయి. I'm not talking about non-Christians. నేను క్రైస్తవులు కాని వారి గురించి మాట్లాడట్లే. I'm telling about church-going Christians. సంఘాలకెళ్ళే క్రైస్తవుల గురించి మాట్లాడుతున్నాను. They are tithing people. వాళ్ళు దశమ భాగాలు ఇచ్చేవారే, Those who involved in the ministry, పరిచర్యలో ఉన్నవారే, even they preach the word, వారు వాక్యాన్ని ప్రసంగిస్తారు, but no testimony. అయితే సాక్ష్యం ఉండదు. Only money. డబ్బే. They have money but no testimony. వారికి డబ్బు ఉంది కానీ సాక్ష్యం లేదు. Money is not important. ధనము ముఖ్యము కాదు, Testimony is important. సాక్ష్యము చాలా ముఖ్యం. Our lifestyle is important. మన జీవిత శైలి చాలా God ప్రాముఖ్యం. is expecting holy life. దేవుడు మనల్ని పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించాలని ఎదురు And చూస్తున్నాడు. Matthew chapter 6 verse 31, 32, 33 says, మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 31, 32, 33 వచనాలు. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. మొదటి దేవుని రాజ్యం, ఆయన నీతిని మీరు వెదకండి, Then all things shall added unto you. అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మీకు అనుగ్రహించబడతాయి. Sometimes being God's children, we are not aware of the holiness. కొన్నిసార్లు మనం దేవుని పిల్లలుగా ఉండి పరిశుద్ధతను గురించి మనము అంతగా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. మనం And think about the seraphim. ఈ శరాపులను గురించి మీరు ఆలోచించండి. And Isaiah chapter 6 verse 6. యెషయా గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం. Do you know what happened? Here it says, then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongues of the altar. అప్పుడు ఆ శరాపుల్లో ఒకడు తాను బలిపీఠం మీద నుండి కారుతో తీసిన నిప్పును చేత పట్టుకొని నా యొద్దకు ఎగిరి వచ్చి. Why? What's the reason? కారణం ఏంటి? Here it says, verse 5, Isaiah, by seeing the holy God, by seeing the throne of God, he started crying before God. The ministry which I did in 5th chapters, I did nothing. దేవుని పరిశుద్ధతను చూచుట వలన, దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని చూచుట వలన యెషయాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, నేను ఈ 5 అధ్యాయాల్లో చేసిన పరిచర్య ఏమీ కాదు అని ఆయన గ్రహిస్తున్నాడు. And by seeing the holy God, he said, then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips. అప్పుడు నేను చూడగా, అయ్యో, నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను, అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్య నివసించువాడను, నేను నశించి తిని రాజును సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవాను నేను కన్నులారా చూచి తిని అనుకుంటేనే. Though I am called by God as a prophet, though as God has given me the prophetical ministry, though I have been serving the Lord since many years, my lips are not good. I have got unclean lips. నేను దేవుని సేవను చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ, దేవుని ప్రవక్తగా పిలువబడుతున్నప్పటికీ
ఇంతకాలము నేను దేవుని సేవిస్తున్నప్పటికీ నాకు అపవిత్రమైన పెదవులు కలిగి ఉన్నటువంటి My వ్యక్తిని. words are not good. నా మాటలు సరైనవి కాదు, My looks are not నా good. చూపులు సరైనవి కాదు, I cannot see my sister as a sister. నా సహోదరిగా చూడలేకపోతున్నాను, I cannot see any church member as a believer. ఓ సంఘ విశ్వాసిగా చూడలేకపోతున్నాను. My eyes are evil. నా యొక్క కనుదృష్టి చెడ్డది, My words are evil. నా క్రియలు చెడ్డవి, My ways are evil. నా మార్గములు చెడ్డవి, My daily walk is a evil walk. నేను అనుదినం నడిచే నడక చెడ్డది. Outwardly, I am looking in the face of the pastor, in the sight of my wife, in the sight of my husband, in the sight of my children. I looks like a angel, but inside devil. నేను బయట చూడ్డానికి మా పాస్టర్ గారి దృష్టిలో, భార్య దృష్టిలో, భర్త దృష్టిలో, పిల్లల దృష్టిలో దేవదూత వలె కనబడుతున్నాను, కానీ నేను అంతరంగములో దయ్యపు స్వభావాన్ని కలిగిన వాణ్ణి. When we realize, ఎప్పుడు మనం గ్రహిస్తే, Isaiah looked at the throne of God. యెషయా దేవుని యొక్క సింహాసనాన్ని చూశాడు. When we realize in our life, మన జీవితంలో మనం ఎప్పుడు గ్రహిస్తే, you have to go through the word of the mirror. మనము దేవుని వాక్యం అనే అద్దంలోనికి వెళ్ళాలి. When we go through the word of mirror, దేవుని వాక్యం అనే అద్దంలోనికి మనం then వెళ్ళినప్పుడు we will understand what kind of life we are carrying. అప్పుడు మనం ఎటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉంటున్నాం Then we మనకు understand అర్థమవుతుంది. what kind of life we have. మనం ఎటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాం మనకు అర్థమవుతుంది. Isaiah, he said, I am undone. యెషయా అంటున్నాడు, అయ్యో నేను అపవిత్రమైనటువంటి వాడిని, I am having unclean lips. నేను అపవిత్రమైన పెదవులు కలిగినటువంటి వాడిని. Two things are very dangerous, church. సంఘముగా చెప్తున్న రెండు విషయాలు చాలా He is ప్రమాదకరమైనవి. telling about two particular things. రెండు ప్రత్యేకమైన అంశాల గురించి చెప్తున్నాడు. Number one, మొదటిది, I am a man of unclean lips. అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడును, And also I dwell in the midst of the people have unclean lips. అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్య నేను నివసిస్తున్నాను. Two are, please, we must notice two things. ఈ రెండు విషయాలు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. We must not have unclean lips. మన నోట అపవిత్రమైన పెదవులు ఉండకూడదు. And secondly, రెండవది, we must not have fellowship with the unclean lips people. అపవిత్రమైన పెదవులు కలిగిన ప్రజలతో మనము సహవాసము చేయకూడదు. No question of compromising. ఏ విధమైనటువంటి ఏ విధమైనటువంటి రీతిగాను మనము రాజీ పడకూడదు. Godliness is not like a negotiating with one another. ఈ దైవత్వం అనేటువంటిది ఒకరితో ఒకరు అలాగ బేరమాడటం కాదండి. When you call as a believer, you must have a separate life. నీవు విశ్వాసాన్ని పిలబడితే ప్రత్యేకమైన జీవితం జీవించాలి. You cannot have fellowship with the unclean people. నీవు అపవిత్రమైన ప్రజలతో సహవాసం చేయకూడదు. You cannot have fellowship with the drunken fellows. తాగుబోతులతో సహవాసం చేయకూడదు. You must not have fellowship with the fornicators. నీవు ఈ యొక్క వ్యభిచారులతో సహవాసం చేయకూడదు. And fornicators, జారత్వం కలిగినటువంటి జారత్వం కలిగిన వ్యక్తులతో సహవాసం చేయకూడదు. And Bible says, బైబిల్ సెలవిస్తుంది, we must be separate. మనము ప్రత్యేకముగా ఉండాలి. Acts chapter 2 verse 40. అపోస్తల కార్యముల గ్రంథం 2:14 Peter said, పేతురు అంటూ ఉన్నాడు, be separate from this perverse generation. ఈ యొక్క వంకర తరము నుండి మీరు వేరై జీవించండి అని అంటున్నాడు. Amen. We must have separate life. నీవు ప్రత్యేకమైన వ్యత్యాసమైన జీవితాన్ని కలిగి We ఉండాలి. must not have fellowship with gossiping people. నీవు ఈ యొక్క సనుగులు అంటే గుసగుసలాడేటువంటి వారితో We must సహవాసం not చేయకూడదు. have fellowship with the criticizing people. విమర్శించే వారితో సహవాసం చేయకూడదు. We must not have fellowship with the physical minded people. ఈ భౌతికమైన మనస్సు కలిగిన వారితో సహవాసం We must not చేయకూడదు. have fellowship with the carnal mind people. ఈ యొక్క ప్రకృతి సంబంధమైన మనస్సు కలిగిన వారితో సహవాసం చేయకూడదు. We can love them, we must not have fellowship. మనం వారిని ప్రేమించాలి కానీ సహవాసం If చేయకూడదు. at all you have fellowship, నువ్వు ఒకవేళ సహవాసం చేయాల్సి we వస్తే must have fellowship with the Holy Spirit పరిశుద్ధాత్మునితో సహవాసం చేయాలి, and with the holy congregation. పరిశుద్ధ సంఘముతో సహవాసం చేయాలి. Be separate from this perverse ఈ generation. యొక్క వంకర తరం మూర్ఖ తరం నుండి వేరై మీరు జీవించండి. Amen. ఆమేన్. And the light is different and darkness is different. వెలుగు వేరే, చీకటి వేరే. And sheep and goats are different. గొర్రెలు వేరే, మేకలు వేరే. And being a goat, being a sheep, we must separate from the goats. నీవు ఒక గొర్రెగా ఉంటూ మేకల్లో నుండి నువ్వు వేరే జీవించాలి. I am not telling, but Jesus said, నేను చెప్పట్లేదు, యేసు చెప్తూ ఉన్నాడు. as long as
you be with ungodly people, నీవు దుష్ట జనముతో కలిసి ఉంటే you cannot see the blessings. ఆశీర్వాదాన్ని చూడలేవు. Let me give you the best example. నీకు ఒక శ్రేష్టమైన ఉదాహరణ The book చూపిస్తాను. of Genesis chapter 13 verse 14. ఆదికాండం 13:14 చూస్తే, And when Lord separated from the Abraham, ఎప్పుడైతే అబ్రహాము లోతు వేరైపోయారో, and then Lord spoke to Abraham, looked at the sky, దేవుడు అబ్రహాముతో అంటూ ఉన్నాడు, నీవు ఆకాశం వైపు చూడుము, looked at the stars, నీవు నక్షత్రాన్ని లెక్కించుము, and looked at the crystals on the sand. ఆ యొక్క సముద్రపు ఇసుకను లెక్కించుము. I am going to bless you and bless your generation after generation after generation after generation. When his life was separated from the Lot. ఎప్పుడైతే అబ్రహాము జీవితం లోతు అబ్రహాము వేరైపోయి ఉంటున్నారో, అప్పుడు దేవుడు అబ్రహాముతో అంటూ ఉన్నాడు, ఆకాశ నక్షత్రముల వలె సముద్రపు ఇసుక వలె నిన్ను ఆశీర్వదిస్తానంటున్నాడు. Lot, maybe he was a righteous person. He was carrying the carnal mind. లోతు నీతిమంతుడై ఉన్నప్పటికీ ప్రకృతి సంబంధమైన మనస్సు కలిగిన వాడు. Total and absolutely his life was wind up with the worldly things. ఆయన మనసంతా లోక సంబంధమైన వాటి మీదనే ఉంటూ ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. And two things are very important. రెండు విషయాలు చాలా When we ప్రాముఖ్యమైనవి. called as a God children, దేవుని పిల్లలుగా మనం పిలవడితే we must have a holy life. పరిశుద్ధమైన జీవితం కలిగి ఉండాలి. And secondly, రెండవదిగా we must not have unclean lips. అపవిత్రమైనటువంటి పెదవులు మనకు ఉండకూడదు. And thirdly, మూడవదిగా we must not have fellowship with the unclean lips people. అపవిత్రమైన పెదవులు కలిగిన ప్రజలతో మనం సహవాసం చేయకూడదు. Many times being a believers and men of God, women of God, we cannot understand the God's integrity. అనేక మార్లు దేవుని సేవకులుగా సేవకురాండ్రుగా మనం ఉంటూనే దేవుని యొక్క యథార్థతను గురించి మనం గ్రహించలేకపోతుంటాం. And we cannot understand the God's holiness. దేవుని పరిశుద్ధతను గురించి గ్రహించలేకపోతూ ఉంటాం. When Isaiah repented from his sins, ఎప్పుడైతే యెషయా తన పాపం నుండి పశ్చాత్తాపడ్డాడో, when Isaiah realized from his trespasses, తన యొక్క అపవిత్రతను గురించి ఆయన గ్రహించాడో, the most amazing thing, ఆశ్చర్యమైనది ఏంటంటే, and verse 6 says, 6వ వచనంలో then బైబిల్ flew సెలవిస్తుంది, one of the cherubim unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongues of the altar. అప్పుడు ఆ శరాపుల్లో ఒకడు తాను బలిపీఠం మీద నుండి కారుతో తీసిన నిప్పును చేత పట్టుకొని నా యొద్దకు ఎగిరి వచ్చి. It's a quite interesting thing. చాలా ఆసక్తికరమైన ఒక విషయం. And Isaiah chapter 6 verse 7 also, 7వ వచనం కూడా, and he laid it upon my mouth and said, lo, this hath touched thy lips, touch thy lips, and thine iniquity is taken away, and thine sin purged. నా నోటికి దాన్ని తగిలించి, ఇది నీ పెదవులకు తగిలిన గనుక నీ పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమాయను, నీ దోషము తొలగిపోయినని అనెను. Now the question, ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే, who told to the seraphims, take the coal from the altar? ఈ శరాపునకు ఆ బలిపీఠం మీద ఉన్నటువంటి ఆ అగ్నిని నిప్పును తీసుకొని రమ్మని ఎవరు చెప్పారు? Who told? ఎవరు చెప్పారు? Did Lord tell him? ప్రభు చెప్పాడా? No. లేదు. This seraphim, one of the seraphim, is being with the Lord to worship his holy name 24/7. 24 గంటలు కూడా ప్రభువుని ఆరాధించడానికి నియమించబడినటువంటి శరాఫులు వీరు. Sometimes being a prophet, he couldn't understand the will of God. కొన్నిసార్లు ప్రవక్తగా ఉండి దేవుని చిత్తం ఏంటో గ్రహించలేకపోతూ ఉంటాం. Being a God's people, we may not understand where to go, where not to go, what to do, what not to do, whom to approach, whom not to approach. We may not understand. కొన్నిసార్లు దేవుని ప్రజలుగా ఉంటూ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు, ఏం చేయాలి, ఏమి చేయకూడదు, ఎవరిని సంప్రదించాలి, ఎవరిని సంప్రదించకూడదు అనేటువంటిది మనకు అర్థం కాదు. We may not understand how to live real holy life. ఏ విధముగా నిజమైన పరిశుద్ధ జీవితం జీవించాలో మనకు తెలియదు. Because holiness is the basic foundation in Christian life. క్రైస్తవ జీవితానికి ప్రాథమికమైనటువంటి పునాదియే పరిశుద్ధత. No one can inherit the kingdom of God without holiness. No, never. పరిశుద్ధత లేకుండా ఏ ఒక్కరు కూడా దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేరు. But seraphim could understand, which was not able to understand by Isaiah. శరాఫీము గ్రహించలేనిది యెషయా గ్రహించలేనిది శరాఫీము గ్రహించి ఉన్నారు. That's the reason seraphim directly went to the altar, took the coal from the altar. కాబట్టే శరాఫీము ఆ బలిపీఠం మీదకి వెళ్ళి అక్కడ నుండి
నిప్పును తీసుకొని వస్తున్నారు. Who told to take the coil? దాన్ని తీసుకొని రమ్మని ఎవరు చెప్పారు? No one told. ఎవరు చెప్పలేదు. But he was led by the Yahweh. అతడు యెహోవా చేత నడిపించబడినవాడు. In other words, he could understand the will of God. అతడు దేవుని చిత్తాన్ని గ్రహించగలిగాడు. Seraphim, he understood what to do. ఏం చేయాలో ఆయనకు అర్థమైంది. Because he saw the Isaiah's repentance. ఎందుకనగా యెషయా పశ్చాత్తాపడడం అతడు చూస్తూ He ఉన్నాడు. was crying before God. అతడు దేవుని ఎదుట ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. Lord, I am undone, Lord. దేవా, నేను అపవిత్రుడనయ్యా. I am having unclean lips. నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను. I am living in the midst of the unclean lips people. అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్య He నివసిస్తున్నాను. was crying before God. అతడు దేవుని ఎదుట విలపిస్తూ ఉన్నాడు. Immediately the seraphim went to and approached the God's altar. వెంటనే ఈ సెరాపు వెళ్ళి దేవుని యొక్క బలిపీఠం మీదకి వెళ్తూ ఉన్నారు. He took the coil. ఆ యొక్క నిప్పును తీసుకుంటూ ఉన్నారు. And he went to the Isaiah. యెషయా దగ్గరికి వెళ్ళి and touched the lips of Isaiah. యెషయా యొక్క నోటికి తగిలించి. Do you know what happened? ఏమైందో తెలుసా? And seraphim declared. ఆ సెరాఫీము ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. And he said upon my mouth and said, lo, this hath touched thy lips. ఇది నీ పెదవులకు తగిలింది గనుక and thine iniquity is taken away. నీ యొక్క పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమైంది. and thine sin is purged. నీ యొక్క దోషం తొలగిపోయింది. Blessed be the name of the ప్రభు Lord. నామము సన్నుతింపబడును. Hallelujah. Hallelujah. Seraphim took the coal of fire. సెరాఫీము యొక్క అగ్ని నిప్పును తీసుకున్నది. and Isaiah's life touched by the fire. యెషయా యొక్క జీవితం అగ్ని చేత తాకబడింది. his vision is being changed. అతని యొక్క దర్శనం మార్చబడింది. his revelation is changed. అతని ప్రత్యక్షత మార్చబడింది. his attitude is changed. అతని వైఖరి మార్చబడింది. his motivation is changed. అతని యొక్క జీవితమే మార్చబడింది. his person is being changed. అతని యొక్క వ్యక్తిత్వం మార్చబడింది. and he could receive the revelation after revelation after revelation after revelation, right after receiving fire from the power of God. దేవుని శక్తి యొద్ద నుండి వచ్చిన అగ్నిని పొందుకున్న తర్వాత అతడు ప్రత్యక్షత వెంబడి ప్రత్యక్షతలు పొందగలుగుతున్నాడు, చూడగలుగుతున్నాడు. When you read Isaiah chapter 9, యెషయా గ్రంథం 9వ అధ్యాయం he wrote about birth of Christ. క్రీస్తు జననమును గురించి రాశాడు. and when you read Isaiah chapter 53, యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయంలో he has చదివితే written about death of Christ. క్రీస్తు యొక్క మరణమును గురించి యెషయా రాస్తున్నాడు. when we read Isaiah chapter 11, యెషయా గ్రంథంలో 11వ అధ్యాయంలో చదివితే he has written about thousand years reign of Christ. క్రీస్తు యొక్క 1000 ఏళ్ల పాలన గురించి రాస్తున్నాడు. all these revelations received from God. ఈ ప్రత్యక్షతలన్నీ దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చినవి. ఎప్పుడు? when his lips was touched by the fire. అతని యొక్క పెదవులు అగ్ని చేత తాకబడినప్పుడు. and Matthew chapter 3 verse 11, మత్తయి సువార్త 3:11, and John the Baptist said, బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను అంటూ ఉన్నాడు, I indeed baptize you with the water for the repentance. నేను మారు మనస్సు నిమిత్తం నీటిలో మీకు బాప్తిస్మం ఇచ్చాను. the person who comes after me greater than I, నా వెనక వచ్చేవాడు నాకంటే గొప్పవాడు. he will baptize you in the spirit and also with the fire. ఆయన మిమ్మును ఆత్మతోను అగ్నిలోను బాప్తిస్మం ఇచ్చును. in order to lead the real godly life, only water baptism is not enough. దైవికమైన జీవితం జీవించాలి అంటే నీటి బాప్తిస్మం మాత్రమే you సరిపోదు. must have the spirit baptism. నీకు ఆత్మ బాప్తిస్మం చాలా అవసరం. and only spirit baptism is not enough. only spirit baptism is not ఆత్మ enough. బాప్తిస్మం మాత్రమే సరిపోదు. you and me must baptize with the fire of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అగ్ని చేత బాప్తిస్మం పొంది ఉండాలి. that's what happened on the day of Pentecost. పెంతెకోస్తు దినాన అదే జరిగింది. and suddenly the spirit of the Lord came upon 120 people. 120 మంది మీదకి దేవుని యొక్క ఆత్మ వచ్చి ఉన్నది. they were all filled with the Holy Spirit. వారందరూ పరిశుద్ధాత్మ చేత the spirit of the నింపబడ్డారు. Lord came on them as a mighty rushing wind. దేవుని యొక్క ఆత్మ బలముగా వీచు గాలి వలె వారి మీదకి వస్తున్నారు. the flames were divided. అక్కడ నాలుకలు విభాగింపబడ్డాయి. the message which I have shared just now నేను ఇప్పుడు మీతో పంచుకుంటున్న ఈ సందేశం is only introduction of the message. ప్రసంగం యొక్క ఉపోద్ఘాతం మాత్రమే. just now message started. ఇప్పుడే ప్రసంగం ప్రారంభమైంది. time is gone. సమయం అయిపోయింది. if God willing, దేవుని చిత్తమైతే, if God allow me to come next time, రెండవసారి నన్ను రమ్మని దేవుడు అనుమతిస్తే, we will have full meals in the name of Jesus. యేసు నామములో ఫుల్ మీల్స్ మనం కలిగి ఉందాం. full meals from the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మని వద్దను వచ్చినటువంటి blessed be the name of the Lord. ప్రభు నామము సన్నుతింపబడును గాక. Isaiah was
received fire baptism. యెషయా అగ్ని బాప్తిస్మమును పొందుకున్నాడు. He has received fire baptism from the seraphim. సెరాఫు నుండి అగ్ని బాప్తిస్మ ఆయన పొందుకున్నాడు. But you and me, the more privileged people than the prophet Isaiah. ప్రవక్త అయిన యెషయా కంటే కూడా నేనును ధన్యులమై ఉంటున్నాం. Water baptism may give by your pastor. నీటి బాప్తిస్మమును మీ పాస్టర్ గారు మీకు ఇవ్వచ్చు. But spirit baptism, ఆత్మ బాప్తిస్మము, fire baptism, అగ్ని బాప్తిస్మము, spirit baptism, ఆత్మ బాప్తిస్మము, baptism of fire, ఈ యొక్క అగ్ని బాప్తిస్మము directly from the Holy Spirit. నేరుగా పరిశుద్ధాత్మను. Holy Spirit is the baptism of the Spirit and the fire. నీటి ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మమును అగ్ని బాప్తిస్మమును నేరుగా పరిశుద్ధాత్ముడే ఇస్తూ ఉన్నాడు. Once we baptize with the Spirit and fire, ఒకసారి మనం ఆత్మ చేతను అగ్ని చేతను బాప్తిస్మం పొందిన తర్వాత our ministry will change. మన పరిచర్య మారుతుంది. We will see the transformation. మనలో రూపాంతరము చూడగలం. And wherever we step in, మనం ఎక్కడికి వెళ్తే people will see the fire of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మని అగ్నిని వారు చూడగలుగుతారు. Wherever we go, మనం ఎక్కడికి వెళ్తామో we can pull down the powers of darkness. అంధకార శక్తులను Wherever we walk, మనం ఎక్కడ we నడుస్తామో can build the kingdom of మనం God. దేవుని రాజ్యాన్ని కడతాం. Bible says, బైబిల్ the సెలవిస్తుంది kingdom of God not only in words, దేవుని రాజ్యము మాటల్లో కాదు గాని but in deeds. క్రియల్లో. Blessed be the name of the ప్రభు నామం Lord. సన్నుతింపబడును గాక. Amen. ఆమేన్. Ye shall receive power. మీరు శక్తిని పొందుకుంటారు. We shall receive మీరు power. శక్తిని పొందుకుంటారు. Blessed is the name of the Lord. ప్రభు నామం సన్నుతింపబడును The గాక. Lord who gave privilege and opportunity to Isaiah, యెషయాకి ఇచ్చినటువంటి అదే దేవుడు అవకాశమును He is going to give us again. మనకు మరలా అవకాశం Our ఇవ్వబోతున్నాడు. God is God of second chance. మన దేవుడు రెండవ అవకాశం ఇచ్చే He has దేవుడు. not forgotten us. ఆయన ఎన్నడూ మనల్ని He has a మర్చిపోలేదు. great plan and purpose in our life. ఆయన మన జీవితంలో ఉద్దేశం సంకల్పాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. If not today, ఈ రోజు కాకపోయినా tomorrow is waiting for us. ఆయన రేపటి దినమైన మనకి Dear ఎవరు pastors and leaders, కాపరులుగా, నాయకులుగా, elders of the church, సంఘ పెద్దలుగా I ఉంటారు. challenge you in the name of యేసు Jesus. నామములో మీకు ఒక సవాల్ When you have a విసురుతున్నా. desire to receive the fire baptism, అగ్ని బాప్తిస్మం పొందాలనేటువంటి ఆశ నీకుంటే if not today, ఈ రోజు కాకపోయినా tomorrow you shall receive. రేపటి దినమైన నీవు ఖచ్చితంగా The పొందుతావు. power of God is going to flow in you and through you. దేవుని యొక్క శక్తి నీలో నుండి నీ ద్వారా ప్రవహించబోతుంది. And this society, this world will recognize as men of God and women of ఈ God. లోకం నీవు దేవుని సేవకుడవు సేవకురాను అనేటువంటిది The Lord గుర్తిస్తుంది. who used the apostles in the Bible, బైబిల్లో ఉన్న అపోస్తలును వాడుకున్న దేవుడు. you may look like an ordinary person ఈ today. రోజున నీవు ఒక సాధారణమైన వ్యక్తిగా కనబడవచ్చు. You may look like ordinary people. సాధారణమైన వ్యక్తిగా నీవు కనబడవచ్చు. When you submit yourself unto God, దేవునికి నిన్ను నీవు సమర్పించుకుంటే and the extraordinary power is going to flow. అసాధారణమైన శక్తి నీలో నుండి బయటకు God వస్తుంది. is going to perform the extraordinary miracles in you and through you. నీలో నుండి నీ ద్వారా దేవుడు అసాధారణమైన అద్భుతాలు చేయబోతున్నాడు. You and me called by God to perform the wonderful manifestation of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క అద్భుత కార్యాలను చేయడానికై నీవు నేను పిలువబడ్డాం. May the good God display the works of God through our ministry. మన పరిచర్యల ద్వారా మంచి దేవుడు దేవుని క్రియలు ప్రత్యక్షపరచును గాక. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమ పరదాం. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రియులారా, ఈ సమయంలో అందరం కూడా లేచి నిల్చుందాం. అందరము లేచి నిల్చుందాం. దేవుని నామానికి మహిమ. అవును, మనం కూడా శక్తిని పొందుకుందాం. మనం విడుదల పొందుదాం. ఏ బలహీనతలో ఏ పాపంలో ఉన్నామో మనం విడుదల పొందాం. దేవుని అగ్ని చేత తాకబడదాం. దేవుని అగ్ని చేత తాకబడదాం. ఎందుకనగా దేవుడు పరిచర్య విధానాన్ని, పరిచర్య జీవితాన్ని దేవుడు మార్చాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. దేవుడు పరిచర్య విధానాన్ని ప్రభువారు మార్చాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. మనలో ఒక నూతనమైన ప్రత్యక్షతలు, నూతన దర్శనములు, నూతన నడిపింపును ఆయన ఇచ్చి మనల్ని ఉపయోగించుకోవాలని లేదా వాడుకోవాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. థ్యాంక్ యూ జీసస్. అందరం కూడా కళ్ళు మూసుకుందాం. అందరం కూడా కళ్ళు మూసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ప్రభువా, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటూ ఉన్నా. మీకే మహిమ కలుగును గాక. అవును, అంతవరకు చేసిన పరిచర్య ఒకటైతే ఆ తర్వాత నుంచి ఒక నూతనమైన పరిచర్యలో, ఒక నూతనమైన నడిపింపుల్లోనికి యెషయా ప్రవక్త వెళ్ళి ఉన్నాడు. ఒక అద్భుతమైన రీతిలో వెళ్ళిపోయాడు. అవును, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనకు నూతన నడిపింపును, నూతన ఆలోచన, నూతన ప్రత్యక్ష
5వ సంవత్సరంలో దేవుడు మంచి దినాన్ని, మంచి సమయాన్ని ఆయన మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. పరిచర్యలో దేవుడు ఒక మార్పును, లేదా ఒక నూతనత్వమును, ఒక నూతన విధానాన్ని, ఒక నూతన ప్రత్యక్షతను, నూతన మార్పును ప్రభువారు తీసుకుని రావాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. అందుకే దేవుడు ఈ విలువైన సమయాన్ని ఆయన మనకిచ్చి ఉన్నాడు. ప్రభువా మీకే మహిమ కలుగును గాక, మీకే మహిమ కలుగును గాక, మీకే మహిమ కలుగును గాక అని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మీకే మహిమ చెల్లిస్తూ ఉన్నాము దేవా, మీకే మహిమ చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రభువా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. అందరం కూడా ప్రభుని స్తుతిద్దాం ప్రియులారా, అందరం కూడా ప్రభుని స్తుతిద్దాం, ప్రభుని స్తుతిద్దాం. మన ప్రాంతంలో, మన స్థలములో, లేదా మనకు దేవుడు మనకిచ్చిన ఆ స్థలాలలో ఒక నూతనత్వం, ఒక నూతన ప్రత్యక్షత, నూతన దర్శనమును, నూతన ఆత్మ తాకిడిని పొందుకుందాం. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక, దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక, దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. అందరం కూడా ప్రభుని స్తుతిద్దాం, అందరం కూడా ప్రభుని స్తుతిద్దాం, అందరం కూడా ప్రభుని స్తుతిద్దాం. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ప్రభువా వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం, ప్రభువా వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం, ప్రభువా వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా. మీకే మహిమ కలుగును గాక. అందరం కూడా ప్రభుని స్తుతిద్దాం, అందరం కలిసి ప్రభుని స్తుతిద్దాం. పరిచర్యలో ఒక బలమైన కార్యాన్ని చూద్దాం, ఒక బలమైన కార్యాన్ని, ఒక బలమైన ఆత్మ కుమ్మరింపును, బలమైన ఆత్మ తాకిడిని పొందుకుందాం ప్రియులారా. అవును, ఇప్పటివరకు చేసిన పరిచర్య ఒకే. అందరం కూడా చేతుల పైకెత్తి, అందరం చేతుల పైకెత్తి, అందరం కూడా ప్రతి ఒక్కరం చేతుల పైకెత్తి. అవును, ఇప్పటివరకు మనం చేసింది ఒక ఎత్తు, ఇక ముందు దేవుడు చేయబోయేది ఒక ఎత్తుగా ఉంది. ఇంతవరకు చేసింది లెక్కలో లేదు, ఇక ముందు జరగబోయేది అది లెక్కలోనికి లిఖిత పూర్వకంగా రాబోతూ ఉంది. దేవా వందనాలు. లిఖిత పూర్వకంగా దేవుడు చేయబోతూ ఉన్నాడు. దేవునామానికి మహిమ కలుగును గాక. చేతులు ఎత్తి స్వరమెత్తి ప్రభుని స్తుతిద్దాం, చేతులు ఎత్తి ప్రభుని స్తుతిద్దాం, చేతులు ఎత్తి స్తుతిద్దాం దేవుని, చేతులెత్తి ప్రభుని స్తుతిద్దాం, ప్రభుని స్తుతిద్దాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని తాకును గాక, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన అగ్ని చేత మనల్ని నింపును గాక, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన అగ్ని చేత మనల్ని దర్శించును గాక ఈ మధ్యాహ్నమున. థ్యాంక్ యూ రబా షారా మతహల్లా ఓషి ఖాబా బాబా. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. స్తుతిద్దాం అందరం కూడా, స్తుతిద్దాం అందరం కూడా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి అగ్ని మనల్ని బలపరచును గాక. దేవానికి వందనాలు, దేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటూ ఉన్నా. మీకు మహిమ కలుగును గాక, మీకు మహిమ కలుగును గాక, మీకు మహిమ కలుగును గాక, మీకు మహిమ కలుగును గాక, మీకు మహిమ కలుగును గాక. థ్యాంక్ యూ జీసస్. దేవానికి వందనాలు ప్రభువా, మీ కొందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటూ ఉన్నా, మీ కొందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా, మీ కొందనాలు చెల్లిస్తున్నా. అందరం కలిసి ప్రభుని ఆరాధిస్తాం, ప్రభుని ఆరాధిస్తాం. కొద్ది సమయం అయితే మన గృహాలకు మనం వెళ్ళిపోతాం, కానీ దేవుడు ఎందుకు సమయం ఇచ్చాడు, ఈ సమయాన్ని కలిగి ఉందాం. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ప్రభువా వందనాలు, ప్రభువా మీకే మహిమ కలుగును గాక, మీకే మహిమ కలుగును గాక, మీకే మహిమ కలుగును గాక, మీకే మహిమ కలుగును గాక. అందరం స్తుతిస్తాం, అందరం స్తుతిస్తాం, అందరం స్తుతిస్తాం. థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. దేవానికి వందనాలు, 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 వందనాలు ప్రభువా. మీకే మహిమ కలుగును గాక, మీకే మహిమ కలుగును గాక, మీకే మహిమ కలుగును గాక. వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా, వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటూ ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. నీ కృప నాకు చాలును, నీ కృప లేనిదినే బ్రతుకలేను, నీ కృప నాకు చాలును, నీ బ్రతుకలేను, నీ కృప లేనిదని బ్రతుకలేను. అందరం చెమలు కొడుతూ ప్రభుని స్తుతిస్తాం, అందరం ప్రభుని ఆరాధిస్తాం, అందరం చెమలు కొడుతూ ప్రభుని ఆరాధిస్తూ ప్రభుని స్తుతిస్తాం ప్రియులారా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. జలరాశులన్నీ ఏకరాశిగా నిలచిపోయేనే నీ జనుల ఎదుట, జలరాశులన్నీ ఏకరాశిగా నీ జనుల ఎదుట అవి మోకంపాలే అయినా పెను
తుఫానులే అయినా, అవి భూకంపాలే అయినా, పెను తుఫానులే నీ కృపయే శాసించునా, అవే అలాగే నీ కృపయే శాసించునా, అవే అలాగే పోతా. నీ కృప నాకు చాలు. అందరూ చెప్పులు కొడుతూ పాడుతూ ఆరాధిస్తాం, దేవుని ఆరాధిస్తాం. నీ కృప అందరం కూడా చెప్పులు కొడుతూ అవును ప్రభుని స్తుతిస్తాం, ప్రభుని ఘనపరుస్తాం, ప్రభుని మహిమపరుస్తాం. ఆయన నామానికి మహిమ కలుగును గాక. నా జన్మభూమి వికటించగా మారిపోయినే మరుభూమిగా, నా జన్మభూమి మారిపోయినే నీ కౌగిలే నన్ను దాచలే, నీ త్యాగమే నన్ను దాచలే, నీ కౌగిలే నీ త్యాగమే నన్ను దాచలే, నీ కృపయే నిత్యత్వమా, నీ స్వాస్థ్యమే అమరత్వమా, నీ కృపయే నిత్యత్వమా, నీ స్వాస్థ్యమే అమరత్వమా. నీ కృప నాకు చాలు, నీ కృప లేనిదనే బ్రతకలేను, నీ కృప. థాంక్ యూ జీసస్. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీకు వందనాలు. నీ కృప లేనిదని బ్రతకలేను. థ్యాంక్ యూ జీసస్. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మమ్మల్ని బలపరచండి. ఈ స్థలమంతా మీ అగ్ని చేత నింపమని ప్రార్థిస్తున్నా. ప్రతి విడలు మీ అగ్ని చేత తాకండి, ప్రత్యేకముగా విడుదల యేసుక్రీస్తు నామములో కలుగును గాక. ప్రతి విధమైన బంధకములు ప్రభుని యేసు నామములో తెగిపోవును గాక. జగదుత్పత్తికే ముందుగా ఏర్పరచుకొని నన్ను పిల్ల చెత్తేవా, జగదుత్పత్తి
జీసస్. ప్రభా ఈ నూతన సంవత్సరం లేదా 25వ సంవత్సరంలో మీరు ఏ కార్యం చేయాలని కోరుకున్నారో అది జరుగును గాక, అది జరుగును గాక. హల్లెలూయా. థాంక్యూ జీసస్. మీకు వందనాలు. ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేసామో దేవుడు ఎప్పుడైతే చూపిస్తున్నా అంటే ఎప్పుడైతే ఏలియా అగ్ని పరిచర్య అనేది ప్రారంభించిందో ఆ అగ్ని పరిచర్యతో ఎప్పుడైతే తిరిగి దేవుని చేత నడిపబడి అక్కడికి కర్మేలు పర్వతం దగ్గరికి వచ్చిందో ఆ సమయంలో 450 మంది బయలు ప్రవక్తల తలలు వధించబడ్డాయి. ఎప్పుడైతే మనము అగ్ని పరిచర్యతో మనము బయలు వెళ్తామో నడిపించబడతామో మనకు లేదా దేవుని నామానికి దేవుని పరిచర్యకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న ప్రతిదీ అది వధించబడుతుందని దేవుడు అంటున్నాడు. బలమైన కార్యము జరుగును గాక. ప్రతి అడ్డుగోడ యేసునామములో పొడిచి వేస్తూ ఉన్నాం. థాంక్యూ జీసస్. ఒక బలమైన విడుదల కలుగును గాక. ఈ ఉద్దూరు గ్రామంలో పరిసర ప్రాంతాల్లో ఒక బలమైన ఉద్యమం రగులు కొరుడు గాక. థాంక్యూ జీసస్. థాంక్యూ జీసస్. హల్లెలూయా. ప్రతి దైవజనుడు ప్రతి ఒక్కరిని తాజాపరచండి, నూతన పరచండి, బలపరచండి. థాంక్యూ జీసస్. థాంక్యూ జీసస్. మీకే ప్రార్థన చేస్తాం. పుస్తకంలో మన మధ్యలో గోపాల్ మా పాల్ బ్రదర్ మన మధ్యలో ఉన్న వారి ప్రార్థనలో ప్రార్థిస్తారు. ప్రార్థన. మహోన్నతుడైన తండ్రి, కృపగలిగిన యేసయ్యా, మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం రక్షకుడా. ఈ నూతన సంవత్సరం నా తండ్రి, ఇదిగో మొదటి నెలలో ప్రభా అయ్యా మా 2వ వారంలో మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టిన తండ్రి, ఈ యొక్క ఒడ్డూరు ప్రాంతానికి తండ్రి నడిపించారు అయ్యా. దైవజనులతో నా తండ్రి, ఇదిగో ప్రభా సంఘ పెద్దలతో నా తండ్రి కలిసి ఈ యొక్క ఉద్యోగ కార్యక్రమం తండ్రి మీటింగ్ జరుపుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపకై స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం రక్షకుడా. ఈ ప్రాంతంలో ఏదైతే కొదవగా ఉందోనైనా ఇదిగో మీ దాసుల్లోటి ఒక అంతరంగాల నుంచి నా తండ్రి ప్రతి దైవ బిడ్డతో మీరు మాట్లాడించినారు, ప్రతి దైవజనుడితో మీరు మాట్లాడించినారు. ఇదిగో ప్రభా మీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ప్రభా, నీ అగ్నిని ప్రభా ఇదిగో ప్రతి బిడ్డపై దించినందుకే నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా. ఈ నూతన సంవత్సరం ప్రభా ప్రతి ఒక్క సేవకుని పరిచర్య నూతన పరచబడును గాక. ఈ యొక్క స్థలమందరిని తండ్రి నీ యొక్క అగ్ని చేత తండ్రి నీ ఆత్మచేత నింపి ఉన్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా. నూతన కార్యములు చూతులు గాక ప్రభా, నూతన ఆత్మలు పట్టుదలు గాక ప్రభా. ఇలా మీకు వందనాలు తండ్రి. ఈ యొక్క ప్రాంగణం అందరినీ తండ్రి నీ ఆత్మ అభిషేకం చేత నింపినందుకే నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా. నూతన కార్యములు జరుగును గాక మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఆయన ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ దాసులు తండ్రి అనేలు గారిని బట్టి స్తోత్రం నాయన. ఇదిగో తనకి ఇచ్చినటువంటి నా తండ్రి, ఇదిగో నా సేవకులు అయా నూతన పరచబడాలి, ఆ సంఘములు నూతన ఆత్మతో నింపబడాలని ఆసక్తితో ప్రభా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి వచ్చినాను. ఇదిగో మీ దాసుని తండ్రి ముఖాంతరంగాలో వచ్చి మీరు మాట్లాడి ఈ ప్రాంతానికి ఏదైతే అవసరమైందో ప్రభా అట్టి అయా మరి ఆత్మ సంబంధమైన తండ్రి ఆహారాన్ని మీరు అందించి వచ్చినారయ్యా. ఇంకా నువ్వు వెలిగించబడాలి, ఇంకా నువ్వు అగ్నితో రగలబడాలి ప్రభా. ప్రతి ఆత్మ తండ్రి దురాత్మ శక్తులు కూల్చబడాలి ప్రభా. మీ అద్భుత కార్యములు, మీ ఆశ్చర్య కార్యములు ఆయన రాబో దినాల్లో ఎందుకైనా గొప్ప సాక్ష్యాలుగా నిలుసులుగా మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాను. సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీకు స్తోత్రం. మీ శక్తితో నింపినందుకై, మీ ఆత్మతో నింపినందుకై మీకు స్తోత్రం చెల్లించుకోవచ్చు. ఆరంభం నుంచి ముగింపు వరకు ప్రభా ఇదిగోనైనా ప్రతి విషయంలో నుండి ఘనంగా జరిగించినందుకే మీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ ఇందు నిమిత్తమైన తండ్రి ప్రయాసంలో ప్రతి బిడ్డని చెత్తగా అప్పగిస్తున్నాను. మీ ఆత్మాభిషేకమైన ఆ బిడ్డపై దిగి వచ్చును కాక. ఈ సంఘం పైన తండ్రి ఇదిగో నూతనమైనటువంటి నా తండ్రి అగ్ని ఆత్మ దిగి వచ్చును కాక ప్రభా. అనేకమైన ఆత్మల చేత నా తండ్రి ఈ యొక్క ప్రాంగణము నింపబడును కాక మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఈ సంవత్సరంలో నూతన కార్యములు చూదురు కాక మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నూతన ఉద్యోగం రగులుకొని ఇదిగో ఈ యొక్క గుంటూరు ప్రాంతము చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో నిమిత్త ప్రభా మరి నీ కొరకునైనా రగులుగా కాక మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అట్టి కార్యములు ఆత్మ కార్యములు మీరు జరిగించి మీ నామమునికి మహిమ తెచ్చుకోమని ఈ దీన దాసుని ప్రార్థన ఆలకించి మీరు గొప్ప జవాబులు ప్రతి బిడ్డపై దిగి వచ్చినట్లు చూపి మీరు మహిమ పొందమని యేసయ్య శక్తిలో నామమున అడుగుచు ఈ కొద్ది మనల్ని ప్రార్థన చేసి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. దయచేసి కూర్చుందాం. ఈ సమయాన్ని ఈ భాషలో గమనిస్తాం. దయచేసి కూర్చుందాం.
దేవుడు గత సంవత్సరం నాకు ఇచ్చినటువంటి ఒక భారము, ఒక దర్శనం. ఈ ప్రాంతంలో గొప్ప ఉద్యమం రగలాలని, ఒక ఉద్యమ పరిచర్య జరగాలని ప్రభు నాతో మాట్లాడాడు. ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని సిచ్యువేషన్ జరగడాన్ని బట్టి పరిచర్య వెనకబాటుతనము, సేవకులు హింసించబడటము, సేవకు అనేక రకాల ఆటంకాలు వచ్చిన పరిస్థితుల్లో పరిచర్య చేస్తున్నామంటే చేస్తున్నాం, కానీ వస్తున్నారు ఆగిపోతున్నారు. అభివృద్ధి అనేటువంటి లేని పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రాంతం నేను చూడగలిగాను. ప్రభును ప్రార్థిస్తున్నా, ప్రభువా రాబో కాలంలో ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూరు డివిజన్లో ఒక గొప్ప ఉద్యమం రగలాలనైనా, అలాంటి నడిపింపు నాకు, మాకు, మా తోటి సేవకులకు, మా సంఘాల్లో దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉండగా దేవుడు నాకు ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ దైవజనులు మోజెస్ నోటి గారిని జ్ఞాపకం చేశారు. నేను అసలు ఊహించలేదు. ఎందుకంటే నా మట్టుకు నేను ధైర్యంగా చెబుతా, పరిచర్య గురించి డెవలప్మెంట్ లేదు. వాస్తవం చెప్తున్నా మీకు. నేను కొన్ని పరిస్థితులను బట్టి, వ్యతిరేకతలను బట్టి, కొట్టుమిట్టిన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడి బలపరిచి నన్ను హెచ్చరిక చేసినప్పుడు నేను ప్రభుని అడిగా, ఇప్పుడు జీవితం కాదు, ఇప్పుడు వరకు చేసిన పరిచర్య నేను చెప్పుకుంటున్నా, ఇప్పటి వరకు బాగానే చేసామనుకుంటాం, కానీ ఇక ముందు ఎలా ఉండాలి దాని గురించి మేము ఇప్పుడు నేను ప్రశ్నించున్నప్పుడు ఉన్నాము, చేసినటువంటి ఆ తృప్తితో ఉన్నాం, కానీ అసంతృప్తి మీకు లేదు ప్రభా, మిమ్మల్ని తృప్తిపరిచే పరిచయం మేము చేయాలి. అలాంటి రెవల్యూషన్ మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తుండగా దేవుడు మోజెస్ గారిని జ్ఞాపకం చేశాడు. ఎందుకు ప్రభావం అనుకుంటున్నారు జ్ఞాపకం చేసి, మొన్నే కదా నవంబర్లో కుమార్ మ్యారేజ్కి వచ్చాము. మళ్ళీ ఏంటంటే మీ దగ్గర అందరూ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయబోతున్నా అని నాతో మాట్లాడాడు. అది మనసులో ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఎవరు వస్తారో ప్రభు అనుకుంటూ ఉండగా దైవజనులు జ్ఞాని గారికి జ్ఞాపకం చేశారు. ఆ ప్రార్థన ప్రభావం నీ చిత్తమైతే నాకు చూపించింది, ఇచ్చిన ఆలోచన, ఇచ్చిన దర్శనం కరెక్టైతే వాళ్ళ ఫోన్ రావడం ప్రభుని ప్రార్థన చేశారు. మీ ఎదుట యథార్థంగా ఒప్పుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ నేను ప్రభుని ప్రార్థన చేసిన విధంగా ఒక నెల తర్వాత దేవుడు మీకు ద్వారా ఒక ఫోన్ వచ్చింది, మీటింగ్ పెడదామని. దేవుని మహాకృప అండి. నా ప్రార్థన ఈ 25వ సంవత్సరంలో ఎలా ఉండాలంటే, ఈ ప్రాంతంలో ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా, ఎన్ని వ్యతిరేకతలు వచ్చినా, అవసరమైతే సేవకులు చంపబడే పరిస్థితి వచ్చినా ప్రతి ఒక్కరూ మండుతూ వెళ్ళాలనేటువంటి ఆలోచనతో నేను ముందుకు ప్రభుని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. గడిచిన దినాలు ఉపవాసం అదే చేసి మేము దేవుని మహాకృపను బట్టి అదే వాక్యం ఈరోజు మనకు అందించబడింది. అదే వాక్యం అందించబడిందండి. ఎందుకంటే బ్రతికితే అంతకాలం బ్రతుకుతామండి. కొంతమంది ఆఫ్ సెంచరీ వెళ్ళిపోయిన ఉన్న వయసు, అన్ని అనుభవాలలో వచ్చాము. ప్రభువులు అక్కడ సమీపంగా ఉంది. నేను ఒకటే తీర్మానం, డూ ఆర్ డై ప్రభు కోసం. ఈ సంవత్సరంలో బ్రతికితే ప్రభు కోసం, చనిపోతే ప్రభు కోసం. ఎలా చనిపోవాలంటే మండుతూనే చనిపోవాలి, చచ్చిన స్థితిలో కాదు. ఒకవేళ పడి పరిస్థితులు సేవకులు ఉన్నా, ఆటంకపరచబడుతున్నా, చల్లబడిన పరిచినప్పటికీ తిరిగి మంట కలిగి, ఎవరి రోషం కలిగి సేవ చేయటువంటి ప్రార్థన చేస్తున్నాము. దేవుని కృపను బట్టి మరి డానియల్ గారు చెప్పిన విధంగా జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే. దేవుని చిత్తమైతే అయ్యారు లోపలికి రాకుండా ఆఫీస్ రూమ్లో నాతో మాట్లాడు, మరొకసారి మీ దగ్గరికి వస్తా, ఫుల్ డే మీటింగ్ పెడదామన్నారు. మనసారా కోరుకున్న అయ్యారు ప్రభు మిమ్మల్ని నడిపించాలని, ఇలాంటి ఉద్యమటువంటి ఆ మీటింగ్ మా మధ్య జరగాలని మనసులో కోరుకుంటున్నాను. దేవుడిని ప్రేమించి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చుగా కానీ మనసారి విశ్వసిస్తున్నాను. హల్లెలూయా. దైవజనులమైనటువంటి మనము ఈ ప్రాంతంలో సేవ చేస్తున్నాం.
ఒకటే ఆశ, మనం వచ్చింది దేవుని పని కోసం. బ్రతికితే ప్రభు కోసం బ్రతుకుదాం, చనిపోతే ప్రభు కోసం చనిపోదాం. ఎందుకంటే పరిస్థితులు ఎంత వ్యతిరేకం ఉన్నప్పటికీ వ్యతిరేకమైన పరిస్థితుల్లోని సేవ బలంగా జరిగింది. వాస్తవా కాదా? కదా. ఇప్పుడు ప్రతి దైవజనుడు సమస్య ఉందని వెళుతున్నారు. కోర్టు కేసులు ఉన్నాయి, ఆటంకాలు ఉన్నాయి, గ్రామాలకు ఎక్కగల పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ ఆటంకపరిచి కొట్టే పరిస్థితులు ఈ ప్రస్తుత దినాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ ఎందుకు పిలువబడ్డామో ఆ పిలుపు తెలియని విధంగా జీవించటువంటి ఒక ఆశ ఆరాటాన్ని కలిగి దైవజనులు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి దర్శనం బట్టి, దేవసేవలు ఇచ్చిన ఫోన్ కాల్ బట్టి నేను వారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది. దేవుని మహాకృపను బట్టి వారు మన మధ్యకి వచ్చి విలువైన వర్తమానించినటువంటి దైవజనులు రఘునాథ్ గారికి ప్రతి వందనాలు. వారి దృష్టిని బహుగా ప్రభు అభివృద్ధి పరచని మనసులు కోరుకుంటున్నారు. అదే రీతిగా ఇంత మంచి దైవజనులు మన మధ్యకి తీసుకొచ్చి మనకు వర్తమానించడానికి అవకాశం కలిసేటువంటి మోజేస్ మొదలైన ప్రత్యేక వందనాలు. వారి కుటుంబాన్ని ప్రభు బహుగా దీవించి పరిచయిస్తుందని మనసును కోరుకుంటున్నాను. అదే రీతిగా ప్రేమపూర్వకంగా మొట్టమొదటిసారిగా మన ప్రాంతానికి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి దేవుని సేవకు గోపాలి గారు కూడా ప్రభు పెట్ట వారి కుటుంబాన్ని కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా విశేషముగా నేను మీకు ఇంటిమేషన్ పంపించిన వెంటనే నా మనవుని ఆలకించి నా ఇంటిమేషన్ అంగీకరించి వచ్చిన ప్రతి దైవజనునికి, దైవజనులకి, సహోదరులకు, సంఘ పెద్దలకు, నాయకులందరికీ ప్రభు పేరిట వందనాలు, శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను. దేవుని కృపను బట్టి మరి అనేకులు వస్తారని ఆశించాను, అనేకులకు ఫోన్ చేశాను. చాలామంది వస్తాము మెచ్చుకోండి డైలాగులు చెప్పారు. అన్న మా కొన్ని మీటింగ్స్ ఉన్నాయి, వీలైతే వస్తాము, లేకపోతే రాలేమని ముందుగా చెప్పారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇది దేవుని ప్రణాళిక వ్యక్తులందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు నమ్ముతున్నాయి. ఈరోజు దేవుని ప్రణాళిక ప్రతి ఇక్కడికి వచ్చారు, బలపరచబడి నమ్ముతున్నాను. నేను చెప్పేది వాస్తవమైన బలపరచబడ్డామా? దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మరి వచ్చిన మీ అందరికీ ప్రేమ మీద ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు భోంచేసి వెళ్ళవలసిందిగా ప్రభు పేరిట మనం చేస్తున్నాను. ప్రార్థించండి. దైవజనుల పరిచయం డేలయ్య గారి కొరకు, వారి పరిచయం కొరకు, పరిచయం కొరకు, కుటుంబాల కొరకు, మన ప్రాంత కొరకు ఎంతో ప్రార్థన జ్ఞాపకం ప్రార్థించవలసిందిగా ప్రభు పేరిట చేస్తూ ఇన్న మాటలు ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అందరూ ఆశీర్వాదం మోజేస్ అయ్య గారు ఇస్తారు. ఓకే, మీరు ముగింపు ప్రార్థన చేయండి. అయ్యగారు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారు. న్యూటన్ అయ్యగారు క్లోజింగ్ ప్రే చేస్తారు, బ్లెస్సింగ్. ఓకే ఓకే రైట్. సారీ, ఈ ప్రాంతానికి ఇందాక చెప్పటం మర్చిపోయిన అయ్యగారు ఇది సెకండ్ టైం మన మధ్యకి రావడానికి. ఒక 5 years బ్యాక్ అనుకుంటాను అయ్యగారిని యునైటెడ్ క్రిస్మస్కి స్పీకర్గా 2019లో అనుకుంటాను. అవును, చక్కటి మెసేజ్ ఇచ్చారు. అవి తీశారు, ఒక్కరుగా రాలా. వారి అబ్బాయిని, పెద్ద అబ్బాయిని కూడా తీసుకొచ్చారు, సుధీర్ డానియల్ గారు. చక్కని వర్షిప్ చేశారు. వారికి కూడా ప్రతి వందనాలు తెలియజేస్తున్నారు. జాన్ ప్యాటర్న్ గారు కూడా మొదటిసారి మన దగ్గరికి వచ్చి వారికి కూడా ప్రత్యేక వందనాలు. చక్కటి ట్రాన్స్లేషన్ చేశారు. వారి బహుగా దేవుడు దీవించును గాక. ఆమె మనసారి కోరుకున్న సుధీర్ డానియల్ గారు ఇంకా బలమైన స్థుతి నాయకుడు కావాలని, ఇంకా అనేక యవనస్తులకు మాదిరి కలిగి వారిని నడిపించడం మాత్రం కోరుకుంటున్నాను. అట్టి కృప వారికి దయచేయను గాక. ఆమె మోజేస్తున్న నాయకుడు ముందుకు వచ్చి మీకు ప్రార్థన చేయగా డానియల్ ప్రస్తుతం కూడా తీసుకున్నాం. దయచేసి అందరం లేచి నిల్చుందాం. కళ్ళు మూసుకుందాం. అందరం లేచి నిల్చుందాం, కళ్ళు మూసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ జీసస్. దేవాన్ని కొందనాలు. అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం. మహోన్నతుడైన మా తండ్రి, ప్రేమగల మా దేవ, యేసుక్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామములో మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. మాకు అనుగ్రహించిన విలువైన శ్రేష్టమైన అస్తమాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రభావ. ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో మా తండ్రి మీకు వందనాలు. మీరు శక్తి పొందుతారు అనే అంశం పైన మా తండ్రి విలువైన సమయాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించే కూడొచ్చిన దైవజనులను మరి సంఘ పెద్దలను మా ప్రభా కూడొచ్చిన నాయకులను బట్టి మీకు వందనాలు. ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ, మిమ్మల్ని కనపరుస్తున్నాం, మిమ్మల్ని మహిమపరుస్తూ ఉన్నాం తండ్రి. వందనాలు. ముఖ్యంగా మా ప్రభా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో
మా ప్రభు పరిచర్యలో ఒక బలమైన దైవ కార్యం జరుగునుగా. మా ప్రభు మీకు విరోధంగా రూపించబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లదు అన్నా, యేసు క్రీస్తు నామములో అది వర్ధిల్లడానికి వీలు లేదు అన్నారు. థాంక్యూ జీసస్. నజరేయుడైన యేసు నామములో అది తొలగించబడును గాక. మీ అగ్ని చేత ప్రతి ఒక్కరు నింపబడి మీ కొరకు మండుతూ మా ప్రభు మీ మహిమ కొరకు ముందు పడుదురు గాక. వందనాలు. పరిచర్యలో ఒక తృప్తిని, ఒక ఆనందాన్ని, ఒక సంతోషం మా ప్రభు మా ప్రియులందరికీ దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. మా ప్రభు ఆ సంతోషం, ఆనందం కొరకే మీరు మమ్మల్ని పిలిచారు. మీరు మా ప్రభు మాకు ఇచ్చిన పరిచర్య ద్వారా మీకు మహిమ కలుగును గాక. మీకు మహిమ కలుగును గాక. మీకు మహిమ కలిగినట్లుగా పరిచర్య ద్వారాలు తెరవబడి పరిచర్య జరుగును గాక. వందనాలు. ముఖ్యంగా మీ దాసులను, వారి పరిచయను, మరి కూడొచ్చిన దాసులను, వారి పరిచయను దీవించబడును గాక. మా మధ్యలో మా ప్రభు తీసుకొచ్చిన మీ దాసులను ప్రభు అన్నారు, మా ప్రభు కుటుంబాన్ని అప్పిని మా ప్రభు జంపేట గారు వారిని దీవించారు, బలపరచులని ప్రార్థిస్తున్నారు. గోపాలరాజు కుటుంబాన్ని బట్టి వందనాలు, కూడొచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి వందనాలు. మా తండ్రి మా స్థానిక సంఘం నుంచి వచ్చిన మా ప్రియులందరిని బట్టి వందనాలు. మీకే మహిమ కలుగును గాక. తండ్రి ఈ సభాస్థను ముగించుకున్న మహిమ మాతో ఉండండి. రేపటి రోజున దిలవంతున్న మీతో కూడా మీరు కార్యము జరిగించండి. ముఖ్యంగా ఈ సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఈ మధ్యాహ్న సమయాన్ని దీవించమని యేసు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. కాగా మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన సహవాసము, సమాధానము, సర్వ సమృద్ధి చేరవలసినటువంటి ప్రియులందరికీ, సంఘానికి, ప్రతి కుటుంబాలకు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదా తోడై నడిపించును గాక. అందరికీ వందనాలు. అందరికీ వందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు భోజనం చేసి వెళ్ళవలసిందిగా మనం చిన్న మనస్తులు మనకి భోజనం సిద్ధపరచాల్సింది.